السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے ہم دعا پڑھ لیں گے، سب لوگ دعا پڑھ لیجئے اور اس کے بعد جو ہے مائکس کو آف رکھ کر انمیوٹ رکھ کر بیٹھیے۔ دعا پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دیجئے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دیجئے، میری زبان کی گرہ سلجھا دیجئے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اے اللہ، میرے لیے میرا کام آسان بنانا، مجھے مشکلات میں نہ ڈالنا، میرا خاتمہ بالخیر کرنا، میں آپ سے یہی مدد چاہتی ہوں۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اے اللہ، ہمارے علم میں اضافہ فرمائیے، آمین یا رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو الحمدللہ سے آج جو ہم کلاس سٹارٹ کریں گے وہ صفات کی ہے۔ صفات بہت ہی امپورٹنٹ چیپٹر ہے جو کہ تجوید کا ہے۔ صفات میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ صفات کسے کہتے ہیں۔ جس طریقے سے مخرج کی امپورٹنس ہے، اسی طریقے سے صفات کی بھی امپورٹنس ہے۔ صفات کب ہوتا ہے اور کس طریقے سے ہوتا ہے، صفات الحرف میں کیا دیکھا جائے گا، یہ ہم دیکھیں گے۔ مخرج حرف کے نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں، حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے، اس کی آرٹیکولیشن پوائنٹس کیا ہے، کس طریقے سے ہم مخرج کو پڑھنا چاہیے، یہ ساری چیزیں آتی ہیں مخارج الحرف میں۔ اسی طریقے سے صفات الحرف میں صفت یعنی کہ حرف کی کیفیت، حرف کی خصوصیت، حرف کا کیریکٹر، یہ دیکھا جائے گا۔ جیسا کہ ہم صفات میں کیا دیکھیں گے، ایک چیز لے لیں آپ، اس کی خصوصیت معلوم کرنے کے لیے ایک فروٹ لے لیجئے۔ فار ایگزامپل آپ سیتافل لے رہے ہیں۔ سیتافل ایک فروٹ ہے اور یہ اس کا فروٹ کیا ہے، یہ ایک ناؤن ہے۔ اس کی خاصیت ہم کو پہچاننا ہے۔ کیسا خاصیت پہچانیں گے کہ یہ گرین کلر کا فارم ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ سیڈز ہوتے ہیں، وائٹ اس کا جو ہے مغز ہوتا ہے۔ تو یہ ساری اس کی کوالٹیز ہیں، یہ کوالٹیز صفات میں آتے ہیں، یعنی کہ ایک حرف میں بھی اسی طریقے سے کوالٹیز ہوتے ہیں کہ حرف کی آواز کس طریقے سے ہونی چاہیے، حرف کی آواز میں حرف موٹا ہے یا حرف باریک ہے، حرف کی آواز پھسلتی بھی ہونی چاہیے، حرف کی آواز اونچی ہونی چاہیے، حرف کی آواز پست ہونی چاہیے، کیا ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں آتی ہیں صفات میں۔ تو اسی لیے تجوید میں صفات کے معنی آتے ہیں ڈسکرائبنگ اے لیٹر، ایک حرف کو کس طریقے سے ہم ڈسکرائب کریں گے، اور مخرج میں آتا ہے اس کا آرٹیکولیشن پوائنٹ۔ یہ دونوں کے بیچ میں درمیان میں ڈفرنس ہے، ایک آرٹیکولیشن پوائنٹ ہے یعنی کہ مخرج، اور ایک صفات ہے یعنی کہ اس کا حرف کس طریقے سے ہم ڈسکرائب کر سکتے ہیں یا حرف کا کیریکٹر کیا ہونا چاہیے، یہ آتا ہے صفات میں۔
تو لفظ صفات جمع ہے صفت کی، اور صفت کے لغوی معنی آتے ہیں خوبی یا خاصیت، ایک اصطلاحی معنی، ایک لغوی معنی۔ لغوی معنی یعنی کہ ڈکشنری میننگ، اصطلاحی معنی یعنی کہ ہمارے تجوید میں اس کو کس طریقے سے لیا جا سکتا ہے، یہ آتے ہیں اصطلاحی معنوں میں۔ تو اصطلاحی معنی اور لغوی معنی، لغوی معنوں میں آپ نے لکھا ہے، دیکھا ہے کہ یہ ایک خوبی ہوتی ہے، ایک خاصیت ہوتی ہے، ایک خصوصیت ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے مخرج میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ہی مخرج سے ادا ہونے والے کئی سارے حرف ہوتے ہیں۔ منیمم تین تین حرفیں ہم نے دیکھے ہیں، تا دال طو ہے، صاد زا سین ہے۔ تو یہ حرفیں ایک ہی مخرج سے ادا ہونے والے حرفیں ہیں، تو یہ کس طریقے سے ڈفرینشیٹ ہوں گے؟ یہ حرفوں کے درمیان میں آرٹیکولیشن پوائنٹ تو ایک ہی ہے، لیکن یہ ایک دوسرے سے کس طریقے سے الگ الگ ہوں گے، یہ ہم کو صفات میں ہم دیکھ کر اس کو پہچان سکتے ہیں۔ تو صفات کس طریقے سے الگ ہوگا ایک دوسرے حرف سے؟ تا دال طو ہے، تین حرفیں ہیں ہمارے پاس، تینوں کا مخرج کا پوائنٹ ہے طرف اللسان، یعنی کہ تینوں حرفیں زبان کی نوک سے ہی پڑھے جانے والے حرفیں ہیں۔ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کے جڑوں سے ادا ہونے والے یہ تین حرفیں ہیں، تا دال طو۔ لیکن تینوں حرفیں مخرج کا پوائنٹ ایک ہی ہے، کیا ہے؟ زبان کی نوک اور اوپر کے درمیانی دانتوں کی جڑ سے ادا ہونے والے یہ تین حرفیں ہیں۔ لیکن یہ تین حرفوں میں کیا ڈفرنس ہے؟ تا دال اینڈ طو۔ تو یہ ڈفرنس جو ہے صفات کے تھرو ہم فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، یہ تینوں حرفوں کی ڈفرینسیشن جو ہے صفات کے تھرو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آرٹیکولیشن پوائنٹ ایک ہونے کے باوجود اس کا یہ ایک دوسرے سے کس طریقے سے ڈفر ہوں گے، ایک دوسرے سے کس طریقے سے الگ ہوں گے۔ تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں صفت کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو کوئی چیز کے ساتھ قائم کرنا، لغوی معنوں میں، کہ اگر ہم کوئی چیز دیکھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ کیا کیا قائم ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ ایک حرف آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ ایک حرف دوسرے حرف سے کس طریقے سے مختلف ہوگا، کس طریقے سے الگ ہوگا، کس طریقے سے ڈفر ہوگا۔ تو صفت سنگولر فارم ہے اور صفات پلورل فارم ہے، صفت کی جمع صفات ہے، اور یہاں پر ہم ایک ایک حرف کی خوبی، ایک ایک حرف کی خاصیت، یا ایک ایک حرف دوسرے حرف سے کس طریقے سے ڈفر ہوتا ہے یہ دیکھیں گے۔ تو یہ سارے حرفوں کے کیفیات دیکھ سکتے ہیں، اور منیمم بات کی جائے تو ایک حرف کی منیمم 5 کیفیت تو ہوتے ہی ہیں۔ سنگل لیٹر کے 5 کیریکٹرز ہوتے ہیں، لیکن ہر کیریکٹر واضح کلیئر سمجھ میں نہیں آتا۔ 5 کے 5 کیریکٹر آپ ایک ہی ساتھ ایک ہی حرف میں دیکھیں گے، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ تو کون سا حرف جو ہے کلیئر جو ہے ہم سمجھ سکتے ہیں، اس کو ہم زیادہ اچھے سے سمجھنا چاہیے، یعنی کہ جب بھی ہم قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کی خاصیت کوئی ایک خاصیت پر ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں، تو خاص خاصیت کون سی ہے، خاص کیفیت کون سی ہے، خاص خوبی، خاص امپورٹنٹ لیٹر کی امپورٹنس کہاں پر اپنی آواز میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے ہم کو کس چیز پر مد نظر رکھنا چاہیے، اس کی بھی ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے پڑھنے کے دوران اور صفات الحرف میں یہ چیز زیادہ سے زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں صفات الحرف میں۔ تو ساتھ ہی ساتھ میں بتا دوں گی کہ کون سی چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے چیپٹر میں، جو ہے منیمم 5 صفت ہوتے ہیں، اور ہر حرف میں 5 سے زیادہ بھی ہوتے ہیں، کیونکہ صفات کے 2 ٹائپس ہیں، ایک وتھ اپوزٹس آتے ہیں، ایک وداؤٹ اپوزٹس، یعنی کہ صفات لازمہ متضادہ، متضادہ کے معنی ہے ضد کے، اپوزٹس کے، غیر متضادہ یعنی کہ وداؤٹ اپوزٹس کے۔ تو اس طریقے سے صفت لازمہ یعنی کہ ٹیمپرری صفات، غیر لازمہ ٹیمپرری، پرماننٹ صفات، لازمہ یعنی کہ لازمن، لازمن جو صفت ہے، جو امپورٹنس ہے صفت کی، وہ آتے ہیں صفت لازمہ میں۔ اور صفت عارضیہ ٹیمپرری صفات ہوتے ہیں، جہاں پر جو ہے ادغام ما غنہ ہے، بلا غنہ ہے، اخفا ہے، غنے کے مقدار ہے، غنے کے حرفیں ہیں، کہاں پر غنہ کرنا چاہیے، مستعلیہ حرفیں ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑھے جانا چاہیے۔ ہمیشہ والی چیزیں آتی ہیں صفت لازمہ میں،
کبھی ہو کبھی نہ ہو والی چیزیں آتی ہیں صفت عارضیہ میں. تو پہلی چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ صفت کی امپورٹنس لکھنا چاہیے. امپورٹنس آف صفات میں کیا لکھیں گے کہ ہر حرف کی ادائیگی کے وقت مخرج سے ادا ہونے والے حرفوں میں بعض حرفیں جو سیم مخرج سے ادا ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے کس طریقے سے ڈفر ہوں گے، یعنی کہ صفات الحرف سے وہ ڈفر ہوں گے. صفت کے معنی ہیں ایک حرف کی کیفیت یا خصوصیت یا خوبی، امپورٹنس. اور امپورٹنس، حرف کی امپورٹنس میں کیا دیکھیں گے، ایک ہی مخرج سے ادا ہونے والے حرفیں ایک دوسرے سے کس طریقے سے مختلف ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے کس طریقے سے الگ ہوتے ہیں. تو صفات کے ایکچوئل معنی ہیں جو کسی چیز کے ساتھ قائم ہو، کسی چیز کے ساتھ صفات کے معنی قائم ہوتے ہیں. ایک چیز لے رہے ہیں آپ تو اس کی امپورٹنس کیا ہے، اس کی کوالٹیز کیا ہے، اس کا کیریکٹر کیا ہے، اس کا فیچر کیا ہے، یہ ہم صفات میں دیکھیں گے. تو ایک ایک حرف کے ساتھ دیکھا جائے گا یہاں پر. اور اصطلاحی معنوں میں اگر دیکھیں گے تو حرف کی اس کیفیت کو کہا جاتا ہے جو ایک ہی مخرج سے ادا ہونے والے حرفوں میں، ایک ہی مخرج کے پوائنٹ، آرٹیکولیشن پوائنٹ سے ادا ہونے والے حرفوں میں منیمم ہم تین حرفیں دیکھے ہیں. تا دال طا کا مخرج ایک ہی ہے، سین صاد اور زا کا مخرج ایک ہی ہے، لام نون اور رو کا مخرج کا پوائنٹ ایک ہی ہے. لام نون رو اور اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں سے ادا ہونے والے حرفیں ہیں. دانتوں کے مسوڑے، دانتوں کی جڑیں، دانتوں کی کنارے، ایسا اس طریقے سے جو ہے حرفیں ڈیوائیڈڈ ہے مخرج میں. لیکن تینوں حرفیں جو ہے ایک ہی مخرج کے پوائنٹ سے ادا ہوتے ہیں، تو یہ ایک دوسرے سے کس طریقے سے مختلف ہوں گے، مخرج کے پوائنٹ ایک ہونے کے باوجود ایک آپس میں کس طریقے سے الگ الگ ہوں گے، یہ صفات کے تھرو ہم فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو اسی لیے جس طریقے سے بغیر مخرج کے ایک حرف کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے، وداؤٹ مخرج آرٹیکولیشن پوائنٹ لیٹر کا پروننسیشن کلیئر نہیں ہوتا ہے، اسی طریقے سے صفات کے بغیر حرف کی ادائیگی کمپلیٹ نہیں ہوگی، انکمپلیٹ رہ جائے گی. تو اسی لیے صفات کی امپورٹنس تجوید میں زیادہ سے زیادہ ہے. تو اس کے سمجھنے کے لیے ہم جتنا پڑھ کر پریکٹس کریں گے اتنا آسانی سے سمجھ میں آتا ہے. اور سننے کے دوران کیونکہ موسٹلی جب ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ سنا جاتا ہے. مارننگ کے آرٹس میں جو ہے سورہ یاسین سنتے ہیں، سورۃ الرحمن سنتے ہیں، سورہ واقعات سنتے ہیں، سونے کے ٹائم پہ سورۃ الملک سنتے ہیں. جو نہیں پڑھ سکتے وہ لوگ اس طریقے سے سن کر جو ہے آسانی سے سننے کی اہمیت بھی ہے. تو جب آپ سنتے ہیں تو یہ چیز ہم کو غور کرنا چاہیے کہ لیٹرز کے پروننسیشنز میں کون سی چیز آ رہی ہے. جیسا کہ ابھی ہم سنیں گے تو صاد کی آواز، تا کی آواز، دال کی آواز، قا کی آواز. سین اور صاد ہے، یہ دونوں حرفیں الگ الگ ہیں، لیکن جو ہے جب ہم پڑھتے ہیں تو اگر سین سے پڑھ لیں، صاد کو سین سے پڑھا جاتا ہے کیونکہ بہت کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ صاد مستعلیہ حرف ہے، یعنی کہ موٹا حرف ہے، اس کی آواز موٹی ہونی چاہیے. تو ہم کیا کرتے ہیں، سین سے پڑھ دیتے ہیں. تو یہاں پر کیا ہوتا ہے، صاد حرف سین سے پڑھا جا رہا ہے، ٹوٹلی لیٹر جو ہے چینج ہو جا رہا. تو یہاں پر حرف کے معنی بدل جاتے ہیں، کلمے کے معنی بدل جاتے ہیں، سینٹینس کا سینٹینس جو ہے چینج ہو جاتا ہے. تو اسی لیے تا اور طا ہے، تا دال طا میں تا باریک حرف ہے، طا مستعلیہ حرف ہے. صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم، صراط طا طا. یہاں پر آپ صراط الذین پہلے تو صاد ہے اور پھر بعد میں ہے طا. سورۃ الفاتحہ کا ہی اگزامپل ہے یہ، ماشاءاللہ سے سب لوگ پڑھتے ہیں، نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھتے ہیں. بہت ساری فضیلت ہے سورۃ الفاتحہ کی اور بہت بار دن میں اور بہت امپورٹنس کے ساتھ لوگ پڑھتے ہیں. لیکن معلوم ہی نہیں ہوتا کہ صراط الذین انعمت علیہم اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو پہلے تو سین صاد، پہلے صاد ہے سین سے پڑھ رہے ہیں آپ، صراط پھر طا ہے تا سے پڑھ رہے ہیں. تو یہ چھوٹی سی مسٹیک دکھتی ہے لیکن یہاں پر معنی بدل جاتے ہیں اور اس کی فضیلت ختم ہو جاتی ہے. جو امپورٹنس کے ساتھ آپ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس مقصد کے لیے ہم پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں پر اس طریقے سے اگر چینج ہو جائے تو بہت معنی چینج ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے عین اور حمزہ ہے، انعمتا، انعمتا نہیں ہے، پہلے انعمتا، عامتا میں عین ہے اور عین کا تلفظ جو ہے درمیانی حلق ہے. تو اس طریقے سے امپورٹنس مخرج کی جتنی ہے صفات کی بھی اتنی ہی ہے. جتنا آپ مخرج کے امپورٹنس پر فوکس کریں گے اتنا ہی آپ کو ضروری ہے صفات کی اہمیت کو بھی سمجھے، صفات کی امپورٹنس کو بھی سمجھے.
تو یہاں پر بھی کچھ پوائنٹس ہیں جو دیکھ سکتے ہیں. یہ امپورٹینس آف صفات میں دیکھا جا سکتا ہے کہ صفات الحرف سے مراد حرف کی وہ خصوصیت ہے جس سے اندر کون سی صفات ہے جس سے ہم ایک دوسرے سے مختلف ہو جاتے ہیں. حرفیں ایک دوسرے سے کس طریقے سے مختلف ہو جاتے ہیں وہ دیکھا جا سکتا ہے. جیسے بغیر مخرج کے حرف ادا نہیں ہوتا ہے، ویسے ہی بغیر صفات کے حرف مکمل ادا نہیں ہوتا. تو حرف کی صفات کو ادا کرنے کے لیے ایک ہی مخرج کے جو آپس میں مختلف حرفیں ہوتے ہیں اس کو دیکھا جا سکتا ہے صفات میں. تو یہاں پر تا دال تو کا ایک ایگزامپل لیا گیا ہے جس میں تا اور دال تو باریک حرفیں ہیں، تا اور دال باریک حرفیں ہیں اور تو موٹا حرف ہے. لیکن پھر بھی اگر ہم اور اس کو اچھے سے سمجھیں گے تو تا میں جو ہے تا ساکین جب حالت میں ہوتا ہے تو حمز کی کیفیت پیدا کرتا ہے جو کہ ایک صفات کا ایک صفت ہے. دال میں دیکھیں گے تو قلقلہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک صفت ہے. تو میں دیکھیں گے تو قلقلہ والا حرف بھی ہے، قطب جد میں سے بھی آتا ہے اور ایز ویل ایز مستعلیہ حرف میں سے ہے، یعنی کہ موٹے حرفوں میں سے ہے. خص ضغطن قص قطب جد دونوں میں بھی حرف تو آ رہا ہے. تو اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی سی بات ہوتی ہے لیکن یہاں پر پڑھنے میں بہت سارے ڈفرینس دیتا ہے، پروننسیشن میں تلفظ میں بہت افیکٹ دیتا ہے. جیسا کہ تجوید کے ایکچوئل معنی ہیں آواز میں خوبصورتی لانا اور ہر حرف کو اس کا حق دینا. تو اسی لیے صفات کی امپورٹینس ہے. نیکسٹ چیز جو ہے صفات کے دو ٹائپس ہیں، ایک ہے صفت لازمہ اور ایک ہے صفت عارضیہ. صفت لازمہ وہ صفات جو پرماننٹ ہو، جو امپورٹنٹ ہو، یہ صفات لازمہ میں آتا ہے. صفت عارضیہ ٹیمپرری صفات جو کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے، جیسا کہ ادغام کے اگر حرفیں ہوں تو ادغام ہوتا ہے، یرملون کے حرفیں نہیں ہیں تو ادغام بھی نہیں ہوتا. اخفا کے 15 حرفیں ہیں تنوین یا نون ساکن کے بعد تو اخفا ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا. اسی طریقے سے قلاب ہے اور بہت سارے نون ساکین و تنوین میم ساکین کے رولز، اس میں جلالہ کے قاعدے، لام کے قاعدے، را کے قاعدے، تو یہ صفات عارضیہ میں آئیں گی جو کبھی ہوتے ہیں یا کبھی نہیں ہوتے. اکارڈنگ ٹو رولز سمجھ کر ہم کو جو پڑھنا ہوتا ہے وہ صفت عارضیہ میں. اور یہاں پر صفت لازمہ میں جو ہمیشہ ہوتے ہیں وداؤٹ دیٹ صرف آپ جو ہے لیٹر کمپلیٹ پروناؤنس نہیں کر رہے ہیں. تو یہ دو چیزیں ہیں، صفت لازمہ، صفت عارضیہ. تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں صفت لازمہ یعنی کہ وہ حرف کی وہ صفات جو حرف کے لیے ہر وقت ضروری ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ، اس کے بغیر حرف ادا نہیں ہوتا ہے. صفت لازمہ کے اگین دو ٹائپس ہیں، دیٹ از صفت لازمہ متضادہ یعنی کہ وتھ اپوزٹ. سیکنڈ ون ہے صفت لازمہ غیر متضادہ یعنی کہ صفات وداؤٹ اپوزٹس. تو اس کو ابھی ہم آگے دیکھیں گے کیا صفت لازمہ متضادہ اور صفت لازمہ غیر متضادہ. نیکسٹ چیز جو سیکنڈ ون ہے وہ صفت عارضیہ ہے. صفت عارضیہ میں دیکھیں گے کہ حرف کی وہ صفات جو حرف کے لیے کبھی ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی، اس کے بغیر حرف کی ادائیگی حرف ادا ہوگا لیکن حرف کی خوبصورتی باقی نہیں رہتی ہے. لیکن جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ ادغام نہیں کر رہے ہیں تب بھی لیٹر تو پروناؤنس ہو رہا ہے، لیکن جب اس کی خاصیت کی بات ہوتی ہے، خوبی کی بات ہوتی ہے، اس کی امپورٹنس کی جو بات ہوتی ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی. اسی لیے صفت عارضیہ ٹیمپرری صفات جو کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے. لیکن یہاں پر بھی اگر ہم ٹیمپرری ہے بول کر چھوڑ دیں گے تو کبھی کبھی معنی بدل جاتے ہیں، تو اسی لیے یہ بھی امپورٹنٹ ہے. یعنی کہ صفات کو سمجھنا اور اس کو صحیح طریقے سے اپلائی کرنا، یہ دونوں چیزیں ضروری ہے. تو جیسا کہ صفت لازمہ متضادہ کی بات ہوئی ہے، صفت لازمہ متضادہ یعنی کہ صفات وتھ اپوزٹس جس کے اپنی اپنی ضد ہے. تو یہ پیج تو آپ ایگزام پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے تو بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اچھے طریقے سے یہاں پر ڈسکرائب کیا گیا ہے. ٹائپس یعنی کہ 5 صفات ہیں اور 5 اس کے اپوزٹس ہیں. بس آپ کو ایک چیز اس میں ایڈ کرنا ہے، وہ ہے معنی. حمز کے کیا معنی آتے ہیں، جہر کے کیا معنی آتے ہیں، شدہ کے کیا معنی آتے ہیں، رخوہ کے کیا معنی آتے ہیں. یہ آگے کے سلائیڈز میں آپ کو مل جائیں گے میننگ سارے. بس آپ یاد کرتے وقت یہ بات خاص سمجھ لینا چاہیے کہ یہ پیج ایگزیکٹ ایسے ہی لکھنے کے باوجود آپ کو جب اس کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے، اس کو ایک سینٹینس میں اگر لکھنا ہوتا ہے تو یہیں پر اس کے معنی بھی لکھ لیں. معنی لکھنے سے کیا ہو جاتا ہے کہ ڈائریکٹ آپ یہ ایک پیج دے لیے
तो रिविजन के टाइम पर जस्ट एक पेज को ऐसा जस्ट एक नजर डाल लेंगे तो कंप्लीटली आप रिवाइज भी कर ले सकते हैं विद इन 5 to 10 मिनट्स। तो इसीलिए यहीं पर जो है ये पेज एक अच्छे से तरीके से नोट डाउन कर ले। साथ ही साथ एवरी स्लाइड में इसके माने भी हैं, तो माने भी यहीं पर आप विद इन सिंगल वर्ड जो है ब्रैकेट में लिख लेंगे तो फॉर फ्यूचर भी अच्छा रहेगा और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पर सिफत लाजिमा मुतग़ादा में देख सकते हैं, ये एसेंशियल सिफात है, यानी कि लाजिमन सिफात है, परमानेंट सिफात है, एसेंशियल है, सारे जो है इम्पोर्टेंट है। सारों में हम जो है इसकी हरफों की कैफियत भी पहचान सकते हैं, हर्फ में किस तरीके से आवाज होनी चाहिए ये भी देख सकते हैं। फर्स्ट वन है हम्स। हम्स के 10 हरफे हैं। यहाँ पर 10 लेटर्स ऑलरेडी मेंशन है जिसका मजमुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस 10 लेटर्स जो है क्या बनता है, फहस्सहु शख्सुन सकत, फहसह फहस्सहु, शीन खौ स्वाद शख्सुन, सकत सीन काफ ता, सीन काफ और ता। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये 10 लेटर्स हम्स के लेटर्स हैं, महमूसा लेटर्स हैं। तो यहीं पर मैं बता दे रही हूँ हम्स के माने आते हैं ज़ाइफ के, यानी कि हम्स के मानों में कमजोर हरफें कहा जाता है, जिसमें ब्रैकेट में एयर फ्लो भी लिख लें। एयर फ्लो यानी कि हवा जारी रहना, एयर फ्लो कमजोर हरफें, और ये 10 हरफों में पाया जाता है। ये ब्रैकेट में आप लिखने के बाद हम्स के इसको अच्छे से समझ ले पहले हम्स के क्या माने आते हैं और एयर फ्लो किस तरीके से होता है। हरफें हरफें पस्त यानी कि ज़ाइफ किस तरीके से होते हैं, पस्त किस तरीके से होंगे। ज़ाइफ के माने आते हैं कमजोरी के, तो कमजोर किस तरीके से लेटर्स होते हैं और एयर फ्लो किस तरीके से होगा, आवाज बंद सी हो जाएगी, सांस जारी रहेगी। तो हम्स के माने में मखरज पर जाने के बाद हवा का जारी होना, आवाज का बंद हो जाना, सांस का जारी रहना या हवा का जारी रहना, ये दोनों चीजें एक ही होती है। और ये 10 लेटर्स में कब हम वाज़ेह देखेंगे, जब ये 10 लेटर्स साकिन हालत में होंगे। अब साकिन हालत में होंगे तो वाज़ेह देखेंगे, तो मुतहरिक होंगे तो हम्स क्या नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन होता है, लेकिन हम्स हमेशा होता है। जैसा कि कहा गया है कि हर हर्फ के 5 सिफात एक ही साथ में आप देख लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक एक सिफ्त जो इम्पोर्टेंट होती है वो आपको वाज़ेह आवाज में समझ में आएगी। कोई भी कारी की आप जो है प्रोनाउंसिएशंस देखें या तलफ़ुज़ देखें या सुने, तो सारे 5 के 5 सिफ्त आप नहीं देख सकते। एक एक सिफ्त ही आपको एक्चुअल में समझ में आएगी। जैसा कि हर हर्फ पर अगर जबर हो तो आवाज ऊपर की तरफ जाती है, जेर हो तो आवाज नीचे की तरफ जाती है, पेश हो तो आवाज आगे की तरफ जाती है। हर्फ की ये क्वालिटी होती है कि हर्फ के साथ जो भी खुसूसियत, जो भी इसका कंडीशन होगा, अकॉर्डिंग टू दैट उसका प्रोनाउंसिएशन आप फील कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम्स की कैफियत कब आपको क्लियर या वाज़ेह समझ में आएगी, जब ये हरफें साकिन हालत में हों तब। जब ये हरफों पर जज़म, सुकून, जैसा कि सुकून का कंडीशन क्या है, साकिन हर्फ कभी भी अकेले नहीं पढ़ा जाता, हमेशा बिफोर लेटर पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ा जाता है। इसी तरीके से फहस्सहु शख्सुन सकत के 10 हरफों में यहाँ पर 10 लेटर्स हैं और ये 10 लेटर्स साकिन हालत में भी हैं और इससे पहले हमजा वाला ज़बर है। तो इसको इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो एयर फ्लो महसूस कर सकते हैं। हर्फ पर जब हरकत हो तब ही हम्स होगा, मगर साकिन की हालत में हम्स वाज़ेह हो जाएगा, वाज़ेह क्लियर समझ में आएगा। साकिन की सूरत में हम्स की अदायगी का खास ध्यान हमको रखना चाहिए। जब ये 10 लेटर्स साकिन जज़म के साथ होते हैं, सुकून की हालत में होते हैं, तब हमको हम्स की कैफियत वाज़ेह समझ में आती है। तो इसीलिए इसका प्रोनाउंसिएशन जब साकिन हालत में होता है, आप पढ़ने के दौरान भी करना चाहिए, गौर से समझना भी चाहिए, सुनने के दौरान भी फील कर सकते हैं। तो आफ ये जो सांस जारी हो रही है, यही है हम्स के माने। अफ अफवाजा, अफवाजा। नेक्स्ट है
हा है अर्रहमान, बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहमान। रहमान में भी आप देख सकते हैं हा साकीन हालत में होता है, इसीलिए वाज़े अंदाज में आप हा का एयर फ्लो महसूस कर सकते हैं। आह आह। नेक्स्ट है सा। सा में देखेंगे तो अस, जबान की नोक थोड़ी सी बाहर निकालेंगे, सांस को जारी रखेंगे, आवाज को बंद कर देंगे। अस, आह, अफ, फहद्दिस, फहद्दिस, तुहद्दिस। यहाँ पर सात साकिन हालत में है। नेक्स्ट लेटर है आह। इहदीना सिरातल, इह, इहदीना, यहाँ पर हा साकिन हालत में है। नेक्स्ट है शीन। अश, शीन में जबान फैली हुई होती है, जबान फैली हुई होती है हर्फ शीन में। अश। सिफत सफीरा है, सिफत हम्स है, जो दोनों इम्पोर्टेंट रहते हैं शीन में। एक तो फैलाव वाला हर्फ है, जबान मुंह में फैली हुई होती है। अश, सफीरा नहीं, तफशी, सिफत तफशी एज वेल एज सिफत हम्स। ये दो चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं हर्फ शीन में। नेक्स्ट है आ, ख्वा है। ये हर्फ ख्वा हर्फ मुस्तालिया भी है और महमूसा, यहाँ पर ख्वा साकिन है तो हम्स की आवाज भी आनी चाहिए। मुखलिसीना, मुखलिसीना। अस्वाद, अस्वाद, अस सीन, दोनों में फर्क है स्वाद और सीन में। मिस्कीन, मिस्कीन। मिस्कीन में सीन है। इसी तरीके से स्वाद मुस्तालिया हो तब भी, स्वाद मुस्तालिया भी है और स्वाद साकिन हालत में हो तो मोटा भी पढ़ा जाएगा, साथ ही साथ जो है हम्स की कैफियत भी होगी। क़ुस्स क़ज़ में जो हमारे हरफे हैं, मुस्तालिया हरफे जो 7 लेटर्स हैं, उसमें भी स्वाद है जो कि मुस्तालिया हर्फ है, मोटा पढ़ा जाएगा। तो इस तरीके से काफ अकबर, अल्लाहु अकबर। काफ जो है साकिन हालत में हो तो यहाँ पर भी हम्स की कैफियत होती है। अल्लाहु अकबर, अकबर। ता देखेंगे तो ये भी हम्स का हर्फ है। अत, अत। तो मोस्टली जो है रिवीजन यानी कि ओरल क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है कि हम्स की कैफियत हमेशा होती है या नहीं होती है, सिर्फ साकिन हालत में हो तभी होती है क्या? तो हम्स की कैफियत हर हालत में होती है, साकिन हालत में क्लियरली समझ में आएगी। इतना ही है इसका आंसर कि हर हालत में हम्स होता है। जैसे कि सिफ्त की जैसी बात हो तो हर हर्फ के 5 सिफात होते हैं, हर सिफ्त जो है हर कंडीशन के साथ क्लियर नहीं होता है। तो हम्स की कैफियत भी हमेशा क्लियर नहीं होगी, लेकिन जब साकिन हो तब एकदम क्लियर आपको महसूस कर सकते हैं, आप क्लियरिटी के साथ इसको समझ सकते हैं। तो हर्फ पर जब हरकत हो तब भी हम्स होगा, मगर साकिन की हालत में हम्स वाज़े हो जाएगा। साकिन की सूरत में हम्स की अदायगी जो है खास ध्यान से हमको पढ़ना चाहिए। सुनने के दौरान भी खास ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे तो ये बात समझ में आ जाती है कि आवाज बंद सी हो जाती है और हर्फ की सांस जारी सी रहती है। मखरज पर जाने के बाद आवाज बंद सी हो जाना और सांस जारी सी रहना, ये हम्स की कैफियत बयान करती हैं और ये 10 हरफों में पाया जाता है, जिसका मजमुआ है फहस्सहु शख्सुन सकत। नेक्स्ट हम्स का ऑपोजिट है
हमस का ऑपोजिट जहर है, जहर कहें या मजहूरा, जिसमें आवाज पस्त या ज़ाइफ नहीं होती है बल्कि कवी बुलंद होती है। आवाज थोड़ी सी बुलंद होती है क्योंकि आवाज में सांस जारी नहीं रहती, सांस बंद सी हो जाती है, आवाज भी बंद हो जाती है, सांस भी बंद हो जाती है। तो इसीलिए आवाज कवी बुलंद सी होती है जब मजहूरा के हरफें देखेंगे तो जैसा कि मजहूरों में कवी बुलंद आवाज होनी चाहिए और मजहूरों के हरफे वो हरफे होते हैं जो 10 हरफों को छोड़कर। हरफ तहज्जी के सारे 29 लेटर्स हैं। आउट ऑफ दोज 29 लेटर्स 10 लेटर्स कम्स अंडर हम्स, रिमेनिंग 19 लेटर्स कम्स अंडर जहर। 10 हरफे हम्स के हैं तो बचे हुए बाकी सारे 19 हरफे 19 हरफे जहर में आएंगे। तो जहर पर जाने के मखरज पर जाने के बाद हवा का रुख लेना जहर की सिर्फ हर्फ महमूसा को छोड़कर बाकी सारे 19 हरफों में पाई जाती है। और वो सारे 19 लेटर्स जो बचे हुए हरफे हैं वो हैं अलिफ बा जीम दाल जाल रा जा वाद तो ज़ो आइन गैन कॉफ मीम लाम नून वाव हमजा और या। तो यहाँ पर एयर फ्लो नहीं होता है जब आप प्रोनाउंस करेंगे तलफ्फुज में, वोकल कॉर्ड्स दोनों बंद हो जाते हैं, आवाज भी बंद, सांस भी बंद, कोई वाइब्रेशन नहीं होता है और कुछ महसूस नहीं होता है, जस्ट आवाज जो है थोड़ी सी ज्यादा बुलंद होती है। तो एयर फ्लो भी नहीं होगा। तो हरफ मजहूरा, मजहूरा प्लूरल फॉर्म, जहर सिंगुलर फॉर्म, यहीं पर सारे भी आपको मिल जाएंगे। हम्स सिंगुलर फॉर्म, हरफ महमूसा प्लूरल फॉर्म, महमूसा प्लूरल, हम्स सिंगुलर। हर टॉपिक के साथ सिंगुलर एंड प्लूरल हर टाइप के साथ होगा सिफत लाजिमा मुतज़ादा में। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं जहर सिंगुलर फॉर्म है और मजहूरा प्लूरल फॉर्म है। तो हरफें जो छोड़कर बचे हुए फहद शख्सुन सकत को के उससे बचे हुए हरफें ये सारे आ जाएंगे जहर में। क़ब्लिकुम, क़ाफ जहर वाला है, क़ब्लिकुम। मस्जिदी, क़ाफ जहर वाला हर्फ है, क़ाफ मुस्तालिया हर्फ है, क़ाफ कुतुब जद में कलकला वाला हर्फ है। तो जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, क़ाफ मफ्तूह हालत में है, क़ाफ पर जबर है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क़ाफ सबसे ज्यादा मोटा पढ़ा जाएगा क्योंकि दो सिफात है जो क़ाफ में होती है। एक वो है क्योंकि क़ाफ मुस्तालिया हर्फ है, इतबाक का भी आएगा आगे, दोनों के मानों में यही है कि पुर पढ़ना, पुर पढ़ना, पुर पढ़ना यानी कि सबसे ज्यादा पुर पढ़ना। फिर दो बार अगर आ रहा है तो इस क़ाफ की आवाज सबसे ज्यादा पुर होगी यानी कि मोटी होगी। क़ब्लिकुम मस्जिदी, मस्जिदी सीन में हम्स है, रॉइबा रॉ मफ्तूह है, मुखफ़म पढ़ेंगे। ज़ुय्यना, ज़ुय्यना, हाबिता, हा मफ्तूह है लेकिन हम्स नहीं होगा, महमूहा सा हर्फ अगर होना है तो हा साकिन होता है। हाबिता, तो तो मुस्तालिया हर्फ है, जहर वाला हर्फ है। गैरा, गैन जहर वाला हर्फ है, मुस्तालिया हर्फ है। रॉ मफ्तूह है, मुखफ़म पढ़ेंगे यानी कि मोटा पढ़ेंगे, गैन भी मोटा पढ़ेंगे, तो भी मोटा पढ़ेंगे, रॉ भी मोटा पढ़ेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर गैरा, गैरा नहीं, रा बारीक हो जा रहा, रॉ पढ़ेंगे। तो इसीलिए हर्फ की अदायगी के वक्त इसकी सिर्फ की इम्पोर्टेंस को बार बार हमको समझने की कोशिश करते रहना चाहिए। और ये सिफात का जो चैप्टर है जितना आप पढ़कर देखेंगे उतना आपको समझ में आएगा। डेफिनेशन पढ़िए, डेफिनेशन के बाद कहाँ पर एग्जाम्पल से ढूंढिए। दिन भर आप जो है कुरान शरीफ पढ़ते हैं, दुआएं पढ़ते हैं, सुबह उठे बेदार हुए, बेदार होने की दुआ, वॉशरूम जाने की दुआ, दुआओं के दरमियान देख सकते हैं तस्बीहात, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। इसके दौरान प्रोनाउंसिएशन एज वेल एज कैरेक्टर ऑफ द लेटर चेक करते रहना चाहिए। ऐसा करने से आवाज में भी खूबसूरती आती है और जो है आपके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी अपने दिमाग में क्लियर होते जाएंगे, साफ होते जाएंगे। अच्छा ये बात ऐसी की ऐसी है, इसका डेफिनेशन ऐसा मैच हो रहा है।
तो ये दिन भर पढ़ने के साथ साथ, समझने की कोशिश के साथ साथ अगर हम तिलावत करते रहेंगे तो अपनी आवाज़ भी खूबसूरत होती जाएगी, तजवीद की इम्पोर्टेंस भी समझ में आएगी, तजवीद दूसरों को पढ़ाने के लिए आपको भी आसानी होती जाएगी। कैसा हम फिर दूसरों को पढ़ा सकते हैं, कैसा एक-एक चीज़ को समझा सकते हैं दूसरों को, वो भी जो है पढ़ कर देखने पर ही समझ में आता है। तो ये फर्स्ट सिफ़ात हो गया है, दैट इज़ हम्स एंड जहर। हम्स का ऑपोज़िट जहर, हम्स के माने ज़ईफ़ के हैं, कमज़ोरी के हैं, एयर फ्लो के हैं। मजहूरा के माने कवी बुलंद के हैं। जहाँ पर एयर फ्लो नहीं होगा, आवाज़ व साँस दोनों बंद हो जाएगी। नेक्स्ट सेकंड वन है सिफ़्त शिद्दह। शिद्दह के माने सबको मालूम है, शिद्दत अप्लाई करना, कुव्वत डालना, सख्त रहती इसकी आवाज़। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो शिद्दह के माने सख्ती के हैं। नेक्स्ट है शिद्दह के हरफे, अजिद क़त्तिन बकत, ये मजमुआ है, ये मजमुआ याद रखना, हर चीज़ का मजमुआ याद रखना। फहस्सहु शख्सुन सकत, हम्स का मजमुआ। अजिद क़त्तिन बकत, जहर का मजमुआ। सॉरी, अजिद क़त्तिन बकत, शिद्दह का मजमुआ। जहर का मजमुआ भी है लेकिन अभी हम फिल वक्त नहीं देखेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाता है। सिर्फ हम्स के 10 हरफों को छोड़कर बाकी सारे 19 लेटर्स जहर में आते हैं, इतना लिख दे तभी काफी हो जाता है। शिद्दह में मखरज पर जाने के बाद आवाज रुख लेती है, जैसे कि हम तशदीद वाले हरफों में देखते हैं। यहाँ पर भी शिद्दत अप्लाई होता है, आवाज थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाती है और सख्त हो जाती है। इन हरफों को अदा करते वक्त इनकी आवाज कुव्वत के साथ ठहर जाती है और सख्त हो जाती है। ठहर जाती है, रुक जाती है, तो आवाज सख्त हो जाती है। अजिद क़त्तिन बकत में आप अगर देखेंगे तो हमजा, जीम, दाल, कॉफ, बा, काफ, ता, 8 लेटर्स है ये। लेकिन आउट ऑफ दीज 8 लेटर्स, हम अगर आपको कलकला के बारे में मालूम है तो 5 लेटर्स जो है कलकला के हैं, इसमें आ रहे हैं। अजिद क़त्तिन बकत के 8 हरफों में 5 हरफे कलकला के ही। बाकी बचे हुए हरफे हैं काफ, ता और हमजा। हमजा, काफ, ता, ये तीनों हरफे बारीक हरफे हैं जिसमें अगर साकिन हालत में ना हो तो कलकला भी नहीं होता है। काफ और ता देखेंगे तो हम्स वाले हरफे हैं अक, अत। हमजा सिंगल लेटर है। नेक्स्ट, इन हर्फ में जहर, शिद्दा और कलकला तीनों सिफात मौजूद है। क्यों तीनों सिफात मौजूद है? क्योंकि जहर में आपने क्या कहा है, कभी बुलंद आवाज होती है जहर वाले हरफों की, कलकला वाले हरफों में आवाज पलट कर वापस आती है जब वो साकिन हालत में होते हैं। और शिद्दा वाले हरफों में जब बात की जाए तो आवाज शिद्दत सी होती है, सख्त सी होती है। तो इसीलिए ये सारे हरफों में देखेंगे तो इन हरफों में जहर, शिद्दा और कलकला तीनों सिफात मौजूद हैं। हम पहले इन्हें शिद्दत से अदा करेंगे, फिर इस पर कलकला होगा। तो फर्स्ट जो सिफ्त अप्लाई होती है वो शिद्दत की अप्लाई होगी, देन सेकेंड सिफ्त जो भी है वो अप्लाई होगी। जैसा कि हम एक एक हर्फ में 5 सिफ्त तो नहीं देख सकते, तो 1 से 2, 2 से 3 तो हम महसूस कर सकते हैं। तो शिद्दत वाले हरफे अगर कलकला के साथ हो तो शिद्दत भी अप्लाई होगा, कलकला भी होगा, और मुस्तालिया है तो मोटा भी होगा। तो 3 सिफत हो गए, ये 3 सिफात हो गए। जहर भी होते हो जाते हैं, जहर में भी अब आप यही कहेंगे कि आवाज कभी बुलंद हो जाती है, मुस्तालिया हरफों में आवाज मोटी होती है, मोटी आवाज बुलंद हो जाती है, बुलंद आवाज अगर कलकला के हर्फ के साथ हो तो कलकला भी हो जाता है। इस तरीके से 3 से 4 सिफात आप आसानी से जो है समझ सकते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है कलकला प्लस सिद्दा की, कलकला प्लस सिद्दा प्लस जहर की। तो जहर के माने कभी बुलंद के, शिद्दा के माने सख्ती के, कलकला के माने आवाज पलटकर वापस आने। तीनों माने हैं और तीनों के हरफों में अपनी अपनी कंडीशंस हैं। कलकला में इंपॉर्टेंट बात यही है कि आवाज कब पलटकर वापस आती है, जब वो साकिन हालत में हो। अगर साकिन हालत में कुतुबुजत के 5 हरफे नहीं है तो कलकला भी नहीं होगा। और मुस्तालिया के हरफे हमेशा मोटे होते हैं, इसमें कुछ ऐसा कंडीशन नहीं है। उस जो आगे आएगा, मुस्तालिया के लेटर्स जो हमेशा मोटे पढ़े जाने वाले 7 लेटर्स हैं वो हमेशा मोटे पढ़े जाएंगे, इसमें कोई चांस नहीं है कि इसको बारीक पढ़े।
تو اسی لیے جہر کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو آواز بلند سی رہتی ہے جہر کے 19 لیٹرز میں. پھر بھی کنڈیشنز ہے. رو جیسا حرف ہے، رو کے نیچے اگر زیر آ گئی تو رو باریک ہو جاتا ہے، اس میں آواز بلند نہیں ہوتی ہے. تو یہ کنڈیشنز آگے آگے دیکھیں گے تو ایزیلی واضح سمجھ میں آتے جائے گا. تو یہاں پر شدہ میں یہی ہے کہ 8 لیٹرز ہیں، اور 8 لیٹرز میں 5 لیٹرز ایسے ہیں جو قلقلہ کے بھی ہیں، اور باقی حرفیں دیکھیں گے تو جس میں جہر بھی ہوتا ہے اور جس میں شدہ بھی ہوتا ہے، قلقلہ بھی ہوتا ہے، جہر بھی ہوتا ہے، مصالیہ بھی ہوتا ہے. تو حرف کی کیفیت کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ لاسٹ لائن دیکھیں، حرف کاف اور تا میں حمس اور شدہ کی صفات ہیں. ان میں پہلے شدہ ہوگا پھر حمس ہوگا. اگر آپ قلقلہ میں بھی دیکھیں گے تو پہلے شدہ ہوگا پھر قلقلہ ہوگا. اگر آپ حمس میں دیکھیں گے تو پہلے شدہ ہوگا پھر حمس ہوگا. کیونکہ حمس کی آواز ضعیف ہے. کون سی بھی آواز ضعیف ہے، کمزور ہے، تو پہلے طاقت کی آواز اپلائی کرنا ہے. پہلے اس کے بعد جو ہے آواز تھوڑی سی پست یعنی کہ نرم کر دیتے ہوئے ضعیف کر دینا ہے. تو اسی لیے یہاں پر ہر حرف کو پڑھ پڑھ کر دیکھیں گے تو آپ کو کون سے حرف میں کس طریقے سے آواز کون کون سی ہو سکتی ہے یہ سمجھ سکتے ہیں. تو یہ 2 صفات ہو گئے. صفت محموسہ، اس کا اپوزٹ صفت مجہورہ جس کو ہم حمس یا جہر کہیں ہیں. سیکنڈ ون صفت شدیدہ جس کو اپوزٹ صفت رخوہ ہے جو ابھی دیکھیں گے. رخوہ کے معنی آتے ہیں نرمی کے، جیسا کہ شدہ یا شدیدہ کے معنی ہے سختی کے. اسی طریقے سے اس کا اپوزٹ ہے رخاوہ یا رخوہ جس کے معنی ہے نرمی کے. رخاوہ دیکھنے سے پہلے توسط دیکھ لیں گے، کیونکہ اس کے بعد اگر ہم رخوہ دیکھیں گے تو کلیئر سمجھ میں آئے گا. توسط کے کیا معنی آتے ہیں؟ صفت توسط یا متوسط. توسط یا متوسط کے معنی نرم پڑھنے کے ہیں، یعنی کہ ماڈریٹ پڑھنے کے. نہ زیادہ نرمی ہونی چاہیے حرف میں، نہ زیادہ سختی ہونی چاہیے حرف میں، نہ زیادہ بلندی نہ زیادہ پستی، نہ زیادہ نرمی نہ زیادہ سختی. میڈیم انداز سے پڑھنے والے حرفیں آتے ہیں یہ توسط میں. توسط کو متوسط بھی کہا جاتا ہے، اور توسط متوسط نہ زیادہ سخت اور نہ زیادہ نرم ہونے والے ماڈریٹ طریقے سے پڑھنے والے 5 حرف ہیں، 5 لیٹرز، جن کا مجموعہ ہے لن عمر لام نون عین میم را. لن عمر ماڈریٹ درمیانی آواز سے پڑھنے والے حرف ہیں. اس کو بین بین بھی کہا جاتا ہے، با یا نون با یا نون بین بین. بین بین کے معنی آتے ہیں درمیانی انداز، ماڈریٹ طریقے سے، نہ زیادہ سختی ہو نہ زیادہ نرمی ہو، درمیانی انداز سے پڑھنے والے یہ 5 حرف ہیں لن عمر کے. تو ان حرف کو ادا کرتے وقت آواز کو نہ مکمل بند کرنا ہے نہ مکمل جاری رکھنا ہے. اور پھر متوسطہ کو چاہیے نہ تو ان میں جھٹکا ہونا چاہیے، نہ آواز مکمل کمپلیٹ جو ہے ادا ہونی چاہیے، نہ آواز میں زیادہ سختی ہونی چاہیے نہ زیادہ نرمی ہونی چاہیے. بہت ہی ماڈریٹ طریقے سے یہ حرفوں کو پڑھا جاتا ہے. تو اس کو جو ہے صفت کے ٹائپس میں علیحدہ سے یعنی کہ الگ ٹائپ سے نہیں بولا جاتا. جیسا کہ ٹوٹل صفت لازمہ متضادہ کو 10 ہی کیلکولیٹ کرتے ہیں، الگ سے 11 نہیں کرتے ہیں. اگر 11 کریں گے تو یہ ایڈ ہوگا، 11 نہیں کریں گے تو صفت لازمہ متضادہ کے 10 ٹائپس ہیں. نیکسٹ ہے رخوہ یا رخاوہ. تو جیسا کہ صفت لازمہ متضادہ کا یہ جو ٹائپ ہے اس میں 3 چیزیں آ رہی ہیں. شدہ اس کا اپوزٹ ہے رخوہ. توسط الگ سے اس کا ٹائپ میں نہیں لیا جاتا، لیکن اس میں حرفیں الگ سے لیے جا رہے ہیں. لن عمر کے 5 لیٹرز الگ سے بتلانے کی وجہ سے اس کو یہاں پر ایڈ کیا گیا ہے کہ یہ 5 حرفیں ایسے ہیں جس میں نہ زیادہ سختی ہوتی ہے نہ زیادہ نرمی ہوتی ہے. تو اجد قطن بکت کے لیٹرز 8 پلس 5 لیٹرز کو ایڈ کریں گے
تو یہ ہو جاتے ہیں 13 حرفیں. 13 حرفوں کو چھوڑ کر جو بچے ہوئے 16 حرفیں ہیں وہ سارے آتے ہیں رخواہ یا رخواہ میں. تو رخواہ یا رخواہ کے معنی آتے ہیں نرمی کے. تو یہ 16 حرفیں جس میں آواز تھوڑی سی نرم ہوتی ہے. پھر بھی اپنے اپنے الف لام را کے کنڈیشنز ہیں جس کو ہم کو سمجھنا چاہیے. کیونکہ لام اس میں جلالہ اگر والا لام ہوا تو موٹا پڑھا جاتا ہے، نارملی لام باریک پڑھا جاتا ہے. ایک دم نرم بھی آواز نہیں ہونی چاہیے. شدت ہے تو شدت سے پڑھا جاتا ہے، تشدید سے. تو اسی لیے رخواہ میں اگر ہم دیکھیں گے تو رخواہ میں آواز نرم ہوتی ہے. کون سے حرفوں کی؟ 16 حرفوں کی جو بچے ہوئے حرف ہیں، جو شدہ اور متوسط میں آ گئے اس کے بعد بچے ہوئے 16 لیٹرز میں آتا ہے رخواہ یا رخواہ. شدہ یا شدیدہ کے حرف ہیں اجد قطن بکت، اور متوسط کے حرف لن عمر. یہ حرفوں کو چھوڑ کر باقی سارے رخواہ کے حرف ہیں جس میں مخرج پر جانے کے بعد آواز کو جاری رکھنا، یعنی کہ آواز و سانس پوری بند نہیں کر لینا ہے، اور سانس یہاں پر جاری رکھنا نہیں ہے تو آواز کو جاری رکھنا. ان حرفوں کی ادائیگی کرتے وقت آواز جاری رہتی ہے اور نرم ہو جاتی ہے. صفت رخواہ میں 16 حرف ایسے ہیں جو تھوڑے نرم پڑھے جاتے ہیں. اس میں پھر بھی جو ہے کنڈیشنز ہیں کہ ہمیشہ نرم نہیں ہوتے، جیسا کہ صاد غاد ضا ہے. غین ہے، یہ حرف مستعلیہ کے حرفوں میں بھی آتا ہے تو اسی لیے اس کو ہمیشہ نرم نہیں پڑھ سکتے. شدہ کے حرف اجد قطن بکت اور توسط کے حرف لن عمر کو چھوڑ کر باقی سارے حرفیں جو ہے رخواہ کے ہوں گے. ان حرفوں میں آواز جلدی بند ہوگی اور آواز نرمی سے جاری رہے گی. یضرب، افک، تخرج، واسجد، مہتدون، رزق، وغفر لهم، نصف، رحمن، اشفقنا. تو ہمیشہ نرم نہیں ہوتے ہیں یہ آواز، کیونکہ صاد ضاد طا ظا میں مستعلیہ کنڈیشن فرسٹ اپلائی ہوگی، بعد میں رخواہ. مستعلیہ یہ سارے حرفیں ہیں. استعلاء یا مستعلیہ جو زیادہ پریفرنس زیادہ بار بولا جا رہا ہو، یہ وہی صفت ہے مستعلیہ جس کے معنی ہے بلندی کے، اونچائی کے، تھکنس کے، موٹا کے. تو استعلاء سنگولر فارم ہے، مستعلیہ پلورل فارم ہے. سنگولر فارم سے ہمارے پاس سارے ہیڈنگز ہیں اور لیٹرز کے ساتھ ساتھ جو ہے پلورل فارمز لکھے ہوئے ہیں. مستعلیہ ایک ہی صفت ہے، یہ الگ الگ صفت نہیں ہے تو کنفیوز مت ہوئیے. استعلاء مستعلیہ ایک ہی صفت ہے، جسٹ یہاں پر ایک سنگولر فارم ہے تو ایک پلورل فارم ہے. تو استعلاء کا مطلب اونچا بلند کرنا. حرف استعلاء 7 ہیں، انہیں حرف مستعلیہ بھی کہا جاتا ہے. 7 لیٹرز کا مجموعہ کمبینیشن آف 7 لیٹرز ہے. خص، ض، غتن، قض، قا، صاد، ضاد، غین، قاف، قاف اور ضا. 7 لیٹرز مجموعہ یاد رکھ لیں. 4 to 5 ٹائم ابھی کا ابھی پڑھ لینا ہے. سارے مجموعوں کو جتنا جلدی جو ہے یاد کر لیا جائے اتنا آسانی سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. تو استعلاء کی آواز کہاں ہے؟ اونچا، اوپر جاتی. اس کا اپوزٹ ہے استفعال، اس کی آواز نیچے کی طرف جاتی. تو اونچا جانے والے حرفوں کے 7 لیٹرز ہیں جس کو اونچا بھی پڑھنا ہے، موٹا بھی پڑھنا ہے، اور ہر حالت میں. اس کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے، ساکین ہونا، زبر ہونا، تشدید ہونا، ایسا کچھ نہیں ہے. بول کے ہر حالت میں زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، ساکین ہو، مد ہو، تشدید ہو، ہر حالت میں ہمیشہ یہ 7 لیٹرز جو ہے اونچے پڑھے جاتے ہیں، موٹے پڑھے جاتے ہیں. اب یہ کیسا اونچا ہوگا، کیسا موٹا ہوگا؟ بیک پارٹ یعنی کہ بیک سائڈ آف دی ٹنگ، زبان کا پشت حصہ. بیک سائڈ آف دی ٹنگ، پشت حصہ یعنی کہ بیک سائڈ آف دی ٹنگ، اوپر کی طرف اٹھنا. The back part of the tongue should be raised towards the palate. یعنی کہ زبان کا پشت حصہ اوپر کی طرف مائل کریں گے. کچھ ہونٹ گول کریں گے، کچھ زبان گول کریں گے. تو یہ ادائیگی ہوتی ہے. کون سی ادائیگی؟ موٹا پڑھنے کی ادائیگی، اونچا حرف کو پڑھنے کی ادائیگی.
So the back part of the tongue should be raised towards the soft palate to produce the sound of istala, to produce the heavy sound. जबान का पुष्ट हिस्सा ऊपर की तरफ माइल कर कर पढ़ेंगे तो इस्ताला के साथ हरफें खुस्सगतिन किस के पढ़े जाते हैं जो हमेशा बुलंद और मोटे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि हर्फ मुस्तालिया को अदा करते वक्त जबान की जड़ तालू की जानिब बुलंद होती है और ये हर्फ मोटे पढ़े जाते हैं। इन हर्फ में तफखीम पाई जाती है यानी कि पुर और मोटे पढ़े जाते हैं। तफखीम यानी कि मोटा पढ़ने को कहा जाता है। तफखीम मुखफ़्फ़म, इस्ताला मुस्तालिया। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है जिसमें देख सकते हैं कुतिला कॉफ मुस्तालिया हर्फ, सिरात स्वाद मुस्तालिया हर्फ, तो मुस्तालिया हर्फ और जबर के साथ होने की वजह से पूरा मोटा पढ़ा जाएगा। अलिफ मद्दा है तो हरकत के बराबर खींचेंगे। सिरात ज़ालिमीन, खरजना ज़ैफी, क़दीर, अस्हाब, अस अस्हाब, खौफुन। तो ये हो गया है इस्तिआला। इसका ऑपोजिट है इस्तिफाल। तो जबान की का पुष्ट हिस्सा ऊपर की तरफ माइल कर कर पढ़ना। तो ऊपर की तरफ मुंह की छत को लगा देना नहीं, सिर्फ ऊपर की तरफ माइल कर कर पढ़ना है, ऊपर की तरफ उठा कर पढ़ना है। नेक्स्ट है इसका ऑपोजिट। इसका ऑपोजिट है इस्तिफाल। इस्तिआला का ऑपोजिट इस्तिफाल है। इस्तिफाल या मुस्तफिला कहें तो आवाज नरम हो जाना, पस्त हो जाना, ये आता है इस्तिफाल में। इस्तिफाल को मुस्तफिला भी कहा जाता है। इस्तिफाल का मतलब आवाज नीचे करना, पस्त करना, बारीक करना। वहां पर क्या था, आवाज ऊंची करना, मोटी करना, ऊपर की तरफ उठाना, ये इस्तिआला का माने। इसी तरीके से इसका ऑपोजिट इस्तिफाल, इसके माने आते हैं आवाज नीचे करना, पस्त करना, नरम करना, बारीक करना, ये आते हैं इस्तिफाल के माने। तो 7 लेटर्स को छोड़कर, 7 हरफों को छोड़कर बचे हुए आउट ऑफ 29 22 लेटर्स हैं, रिमेनिंग लेटर्स जो हुर्फ इस्तिफाल में आते हैं। तो सिफत इस्तिफाल 22 हर्फ में पाई जाती है। हर्फ मुस्तालिया के अलावा बाकी हरूफ इन हरूफ में पाए जाते हैं जो कि मुस्तफिला कहे जा सकते हैं, जो हैं अलिफ बा ता सा जीम दाल हा दाल जाल रा जा सीन शीन आइन फा काफ लाम मीम नून वाव हा हमजा या। जबान की जड़ तालू की जानिब बुलंद नहीं होती जिसकी वजह से हर्फ बारीक पढ़े जाते हैं। जिस तरीके से इस्ताला में कहा थे कि जबान की जड़ ऊपर की तरफ माइल कर कर पढ़ेंगे, यहाँ पर यही कहा जाता है कि जबान मुंह में फैला कर पढ़ेंगे। इस्तिफाल यानी कि बारीक हरफों को जबान मुंह में फैला कर पढ़ा जाता है। यानी कि शबे मुस्तालिया वो हर्फ जो कभी पुर और कभी बारीक पढ़े जाते हैं। कभी पुर कभी बारीक कौन से हरफे हैं, लाम और रॉ। कंडीशन है, रॉ के अपने कायदे हैं। रॉ पर जबर व पेश हो तो मोटा होगा, जेर हो तो बारीक होगा। इस तरीके से रॉ के अपने रूल्स हैं। लाम इसमें जलाला है तो मोटा होगा, नहीं है तो हमेशा बारीक होगा। इसके भी अपने कंडीशंस हैं। तो इसी अकॉर्डिंग जो है अलिफ लाम रॉ अपनी अपनी कैफियत के साथ पढ़े जाते हैं। हमेशा इसको बारीक पढ़ना जरूरी नहीं है। फिर है कुछ एग्जाम्पल्स। जी दी है, हम कसब, बिर्र, दीनी, साहू, ذلك, फलयाबुदु, रिहलत, लैस, किताब। इस तरीके से ये सारे हुए हैं इस्तिफाल के बारे में, इस्ताला का जो कि ऑपोजिट है। ये रोमन इंग्लिश में है तो आप इसको उर्दू में भी आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इतबाक।
नेक्स्ट हमारा जो सिफ्त है सिफत इतबाक या मुतबका। इतबाक या मुतबका। इतबाक या मुतबका किसे कहते हैं? मुतबका यानी कि आवाज का बंद सा हो जाना, चिपक जाना। और इसके हरफे देखेंगे तो सौद ज़ौद तो ज़ौ, 4 हरफे हैं। और ये हरफों के बारे में अगर देखेंगे तो आप पहले भी ये 4 हरफे स्टार्टिंग ऑफ दी प्रीवियस सिफात्स में भी देखे हैं, पहले वाले सिफातों में भी ये 4 हरफे आए हैं। सौद सिफत हम्स में भी है, ज़ौद सिफत जहर में भी है। तो इस तरीके से हम्स, जहर, शिद्दा, रखवा, मुतवस्सत, मुस्तालिया, इस्तिफाल, इतने सारे सिफात आप पढ़ चुके हैं। तो ये हरफे कई कई वक्त आते हैं, जैसा कि पहले भी कहा गया है कि एक हर्फ के 5 सिफात हैं, स्वाद, ज़ौद, तो, ज़ौ। हर्फ मुस्तालिया में भी आए हैं जहां पर आवाज बंद सी हो जाती है। ये 4 हरफों में आवाज अपने मखरज पर जाकर बंद सी हो जाती है। तो इसीलिए स्वाद, ज़ौद, तो, ज़ौ 4 हरफे यहाँ पर भी आए हैं, इससे इस्ताला में भी आए हैं। तो यहाँ पर इसको सबसे ज्यादा पुर पढ़े जाने वाले लेटर्स हैं, सबसे ज्यादा मोटे पढ़े जाने वाले, सबसे ज्यादा जिसमें आवाज सबसे ज्यादा बुलंद हो जाती है, आवाज सबसे ज्यादा मोटी होनी चाहिए। और यहाँ पर मखरज पर जाने के बाद कंडीशन जो है चिपक सा जाता है, आवाज बंद हो जाती। तो जैसा कि हाफतुल लिसान का हर्फ ज़ौद, तरफुल लिसान का हर्फ तो, ज़ौ, एज वेल एज स्वाद, तीनों जबान की नोक के हरफ हैं, ज़ौद जबान के किनारों का हर्फ है। तो मखरज के पास जाने के बाद यहाँ पर आवाज फिसलनी नहीं चाहिए, जारी होनी नहीं चाहिए, निकल जानी नहीं चाहिए, बल्कि बंदिशी हो जानी चाहिए। इसीलिए जबान तालु से मिलती है और हर्फ और ज्यादा पुर हो जाता है और ज्यादा मोटा पढ़ा जाता है। आवाज का इन्हिसार अबान और तालु के दरमियान होना चाहिए। आवाज का इन्हिसार अबान और तालु के दरमियान होना चाहिए, यानी कि जैसा कि मुस्तालिया हरफों में कहा गया है कि जबान का पुष्ट हिस्सा ऊपर की तरफ माइल कर कर पढ़ेंगे, तो इसी तरीके से दरमियान में जो है आवाज को पूरी चिपका देना है, चिपक जाना है, बुलंद करना है। वॉद, तो, वो, सौद, इस तरीके से। तो सिफत इस्ताला प्लस सिफत इतबाक, बहुत ही पुर तरीके से, बहुत ही मोटा ये हरफे पढ़े जाते हैं। इतबाक की वजह से इन हरफों की आवाज बाकी मुस्तालिया हर्फ की बनिस्बत थोड़ी सी मुखफ़्फ़म हो जाती है, यानी कि और थोड़ी मोटी हो जाती है। ज़ुहूरिहिम सिरातल मुस्तक़ीम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन। तो इसीलिए ख्वाद, ग्वाद, तो सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले 4 हरफ हैं, क्योंकि इसकी सिफात में 2 सिफ्त ऐसे हैं जिसमें यही कहा जा रहा है कि इसको मोटा पढ़ना चाहिए। सिफत इस्ताला, मुस्तालिया और सिफत इतबाक या मुतबका में। इस्तिफाल यानी कि बारीक, मुस्तफिला इस्तिफाल में स्वाद नहीं है, बल्कि इस्ताला मुस्तालिया में स्वाद है, इतबाक मुतबका में स्वाद है। दोनों के मानों में यही है, मुस्तालिया के माने बुलंदी के हैं, मुतबका के माने बंद कर देने के हैं। तो आवाज बुलंद होकर बंद सी हो जाती है, कहीं से भी फिसलती नहीं है और कहीं से भी जो है जारी नहीं होती है, बल्कि क्लोज्ड लेटर्स भी कहा जाता है स्वाद, ज़ौद, तो, ज़ौ को। नेक्स्ट है इसका ऑपोजिट, इतबाक या मुतबका का ऑपोजिट है इन्फिताह, मुनफतिहा। इन्फिताह या मुनफतिहा, इन्फिताह या मुनफतिहा एक ही चीज है।
معنوں کے اعتبار سے کنفیوز مت ہوئیے، یا یعنی کہ الگ الگ نہیں ہے یہ. محموسہ حمس ایک ہی ہے، مجہورہ جہر ایک ہی ہے، شدیدہ شدہ ایک ہی ہے، رخواہ رخاوہ ایک ہی ہے. ایک سنگولر فارم ایک پلورل فارم. مستعلیہ استعلا مستعلیہ ایک ہی ہے، استعلا سنگولر مستعلیہ پلورل. استفعال مستفلہ ایک ہی ہے، انفتاح منفتحہ ایک ہی ہے، اطباق مطبقہ ایک ہی ہے. تو انفتاح کے معنی ہے کھلا رہنا، جیسا کہ یہ کلوز لیٹرز ہیں اطباق کے، جس میں آواز بند سی ہو جاتی ہے، چپک سی جاتی ہے. اسی طریقے سے انفتاح یا منفتحہ میں کھلے کھلے حرفیں ہیں، میں آواز تھوڑی سی کھلی کھلی سی محسوس ہوتی ہے، جس کو آپ اوپن لیٹرز بھی کہہ سکتے ہیں. تو انفتاح کے معنی کھلا رہنا ہے، زبان اور تالو کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے، جیسا کہ زبان کا پشت حصہ اوپر کی طرف مائل کر کر آپ حرف کو موٹا پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے زبان اور منہ کی چھت جو ہے تھوڑی سی ایک دم چپک نہیں جانی چاہیے، کھلی کھلی سی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ حرفیں کھلے کھلے سے حرفیں ہیں. تو 4 لیٹرز کو چھوڑ کر باقی سارے 25 لیٹرز، ریمیننگ 4 لیٹرز آف حرف تحجی صاد ضاد طا ظا، یہ 4 حرفوں کو چھوڑ کر ریمیننگ لیٹرز جو 25 ہیں وہ آتے ہیں انفتاح میں. انفتاح منفتحہ منفتحہ انفتاح. انفتاح میں دیکھیں گے تو الف با تا سا جیم دال حا خا دال زال را زا سین شین عین فا قاف کاف لام میم نون را حمزہ اور ہا اور یا حمزہ نے. یہ سارے 25 لیٹرز ہیں. آواز کا انحصار تالو اور زبان کے درمیان نہیں ہونا چاہیے، منہ کی چھت کو پورا تالو اور زبان نہیں لگنا چاہیے. حرف استعلا میں سے ہے اور ان حرف میں زبان پیچھے سے اٹھے گا، مگر بیچ میں زبان جو ہے زبان کا پشت حصہ اوپر کی طرف مائل رہے گا. غین اغ، درمیانی زبان کا کچھ نہیں ہے، منہ کی چھت کو نہیں لگا دینا ہے، اسی لیے تھوڑا سا غین قاف اور خا کو الگ کر کر بتلایا جا رہا ہے. بتلانے کا مقصد یہی ہے کہ بیک سائڈ آف دی ٹنگ کا استعمال کرے، مڈل آف دی ٹنگ کا نہیں کرے، قاف خا اور غین کا، کیونکہ یہ مستعلیہ حرف ہیں. مستعلیہ حرفوں میں زبان کا پشت حصہ اوپر کی طرف مائل کر کر پڑھا جاتا ہے، آواز سخت سی ہو جاتی ہے. آغ آق آخ 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 آخ، کیونکہ خا حمس والا حرف ہے اور ادنا الحلق کا حرف خا ہے، اقصا اللسان کا حرف قاف ہے، ادنا الحلق کا حرف غین ہے. غین اور خا ادنا الحلق کے 2 حرف ہیں، قاف اور کاف اقصا اللسان کے 2 حرف ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہے جیم کا مخرج. یہ ہے کہ بیچ زبان تالو کو لگا کر جیم شین اور یا غیر مدہ، یعنی کہ زبان کا درمیانی حصہ اور منہ کی چھت کا درمیانی حصہ جب ملتا ہے تو یہ 3 حرفوں کا مخرج بنتا ہے. لیکن یہاں پر یہ تینوں حرفیں انفتاح یا منفتحہ میں بھی آ رہے ہیں، تو یہاں پر یہ حرفوں میں مخرج پر جانے کے بعد آواز کو ایک دم بند نہیں کرنا ہے. اج اش آئی کھلے کھلے حرف ہیں، تو تھوڑے سا کھلا کھلا رکھتے ہوئے ہم کو پڑھنا چاہیے. لیکن اگر آپ غور کریں گے تو بہت ہی مشکل ہے یہ، کیونکہ اس کا مخرج کا پوائنٹ ہی یہ ہے کہ زبان کے درمیانی حصوں کے یہ 3 حرف ہیں، مڈل پارٹ آف دی ٹنگ کے، اور یہ تینوں حرفوں کا مخرج کا پوائنٹ کے علاوہ یہ تینوں حرفوں میں یہی کہا گیا ہے کہ زبان کا درمیانی حصہ منہ کی چھت کا درمیانی حصہ جب ملتے ہیں تب یہ حرفیں پڑھے جاتے ہیں. تو زیادہ اس کی کنڈیشن پر کیسا ہوتا ایسا کیسا نہیں ہو رہا، زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پہلے مخرج آتا ہے بعد میں صفت آتی ہے. مخرج میں ہی کہا گیا ہے کہ زبان کا درمیانی حصہ منہ کی چھت کا درمیانی حصہ جب ملتا ہے تو یہ 3 حرفیں پڑھے جاتے ہیں. تو ملنا پہلے، بعد میں تھوڑا سا الگ ہو سکتے ہیں. نیکسٹ ہے اطلاق یا مطلقہ. اطلاق یا مطلقہ یہ ہمارا 5th صفت ہے. 5 صفات اور اس کے 5 اپوزٹس آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ.
تو یہ ففتھ صفت ہے، اور ففتھ صفت کا سنگولر فارم اطلاق اور پلورل فارم ہے مطلقہ۔ اس کے معنی ہے تیزی سے ادا ہو جانے والے، پھسل کر جلدی سے پروناؤنس ہو جانے والے لیٹرز، جلد سے جلد نکل جانے والے حرفیں، زبان اور دانتوں اور ہونٹوں کے درمیان سے جلد نکل جانے والے یہ لیٹرز ہیں، اور یہ 6 لیٹرز ہیں۔ فرام اللب، فا، را، میم، نون، لام اینڈ با۔ فرام اللب 6 حرفوں کا مجموعہ ہے۔ تو اطلاق کے معنی ہوتے ہیں پھسل جانا، آواز کا پھسل جانا، حرف کے ہونٹوں، زبان یا دانتوں کے کناروں سے آواز کا پھسل جانا، سہولت سے نکل جانا، اس کو ہم اطلاق کہتے ہیں۔ اور اس کے 6 لیٹرز ہیں جس کا پلورل فارم مزلقہ بھی ہے، تو اطلاق کہیں یا مزلقہ، اس کے معنی یہی ہے کہ تیزی سے ادا ہو جانے والے لیٹرز یا پھسل کے ادا ہو جانے والے لیٹرز۔ تو ادائیگی کے وقت حرف مزلقہ میں مخرج سے آواز پھسل کر سہولت سے ادا ہو جاتی ہے۔ اف، ار، ام، ان، ال، اب۔ بظلمهم موسى فعل بالدين فذلك الذي يدع اليتيم وقلنا ويمنعون الماعون۔ تو اس کا اپوزٹ ففتھ صفت اطلاق کا اپوزٹ ہے صفت اسمات۔ اسمات سنگولر فارم ہے، مسمطہ پلورل فارم ہے۔ اسمات سنگولر فارم ہے اور اس کا پلورل فارم ہے مسمطہ، اور اس کے معنی آتے ہیں رکنے کے، رکنا۔ جیسا کہ مطلقہ یا اطلاق کے معنی آتے ہیں تیزی سے آواز کا نکل جانا، پھسل جانا، اسی کا اپوزٹ ہے، یہاں پر آواز پھسلتی نہیں ہے بلکہ دماغ کے ساتھ مخرج کے پاس رہتی ہے اور اس میں آواز رک سی جاتی ہے۔ تو اسمات کے معنی میں رکنا، خاموش کرنا، حرف کو مضبوطی اور جماؤں کے ساتھ ادا کرنا۔ حرف اسمات کو حرف مسمطہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ سارے وہ حرف ہیں جو 6 حرفوں کو چھوڑ کر پائے جاتے ہیں۔ 6 حرف فرام اللب کے جو مطلقہ یا اطلاق کے ہیں، اس کو چھوڑ کر باقی سارے حرف تہجی کے جو 23 بنتے ہیں، 23 لیٹرز آتے ہیں اسمات کے۔ تو حرف مطلقہ کو چھوڑ کر باقی سارے حرفیں آتے ہیں مسمطہ کے۔ حرف مسمطہ میں اپنے مخرج سے مضبوطی اور جماؤں کے ساتھ حرف کی ادائیگی کرنا چاہیے۔ کلا ان الانسان لیطغی، والتین والزیتون۔ ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى۔ فا، را، میم، لام، با، فرام اللب، یعنی کہ یہ 6 حرفوں کو چھوڑ کر باقی سارے حرفیں 23 حرفیں آتے ہیں جس میں آواز رک سی جاتی ہے، نہ آواز میں پھسلاؤ ہوگا، نہ آواز جو ہے ایک طریقے سے پھسل کر نہ ادا ہوگی، نہ تیزی سے ادا ہوگی، بلکہ آواز سکون سے، خاموشی سے پڑھی جائے گی اور رک سی جائے گی جماؤں کے ساتھ۔
मजबूती के साथ, जैसा कि इसका ऑपोजिट मुतलका है और इसका मुतलका सिफ्त है, और सिफ्त का ये ऑपोजिट इस्मात है, इस्मात या मुस्मता। तो इस तरीके से सिफत लाजिमा मुतज़ादा यानी कि सिफात विद ऑपोजिट्स यहाँ पर खत्म होते हैं, जो कि किसका टाइप है? ये सिफत लाजिमा मुतज़ादा सिफत लाजिमा के, जैसे कि सिफत आर्जिया सिफत लाजिमा है। सिफत लाजिमा के टाइप्स आप अब देखे हैं, दैट इज विदाउट ऑपोजिट्स अभी देखेंगे। विथ ऑपोजिट्स आप देखे हैं, सारे विथ ऑपोजिट्स के कंप्लीट हो चुके हैं। सिफत लाजिमा मुतग़दा दैट इज सिफात विथ ऑपोजिट्स में क्या क्या देखे? महमूसा जिसका ऑपोजिट मजहूरा है, शदीदा जिसका ऑपोजिट रख्वा है, मुस्तालिया या इस्ताला जिसका ऑपोजिट इस्तिफाल है, मुतबका जिसका ऑपोजिट मुनफतिहा है, मुज़लका जिसका ऑपोजिट मुस्मता इस्मात है। तो महमूसा हम्स, मजहूरा जिसका ऑपोजिट जहर है, शदीदा शिद्दा जिसका ऑपोजिट रखावा या रखवा, इस्ताला या मुस्तालिया जिसका ऑपोजिट मुस्तफिला इस्तिफाल, मुतबका या इतबाक, मुनफतिहा या इन्फिताह, मुज़लका या इतलाक, मुस्मता या इस्मात। दो दो होने की वजह से कंफ्यूज मत होइए, जस्ट सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। और मानव के एतबार से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर लिखने के लिए एक एक वर्ड के माने जो भी लिखना चाह रहे हैं जल्द से जल्द लिख लें। ये पूरा ड्रॉ कर, सुकून से ड्रॉ करके बाद में लिखना। 1 2 1 2 3 4 5, साथ ही साथ 1 2 3 4 5। 1 के साथ ये हम्स हो गया, तो इसका ऑपोजिट के माने यहाँ पर मीनिंग्स, यहाँ पर इस तरीके से 5 के 5 जल्द से जल्द नोट डाउन कर लें, बाद में आप जो है सुकून से समझते हुए पढ़ सकते हैं। तो हम्स या महमूसा के माने आते हैं ज़ईफ, कमजोर आवाज जिसमें एयर फ्लो होनी चाहिए। इन शॉर्ट, आवाज का बंद हो जाना, सांस का जारी रहना। आवाज बंद सी हो जाती है और सांस जारी रहती है। नेक्स्ट इसका ऑपोजिट है जहर या मजहूरा, जिसके माने आते हैं कवी बुलंद, कवी बुलंद। ये हो गया फर्स्ट वन। देन सेकेंड वन, शिद्दा या शदीदा के माने आते हैं सख्ती के। नेक्स्ट मुतवसत के माने आते हैं बैन बैन, यानी कि मॉडरेट तरीके से पढ़ने के, मीडियम अंदाज से पढ़ने के। रखवा या रखवा के माने आते हैं नरमी के। नेक्स्ट वन, थर्ड वन है इस्ताला मुस्तालिया, यानी कि जिसके माने आते हैं बुलंदी या मोटा पड़ने के। जिसका ऑपोजिट है इस्तिफाल या मुस्तफिला, जिसके माने आते हैं पस्ती या नरमी से पढ़ने के, पस्ती या नरमी के साथ पढ़ने के। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, इतबाक या मुतबका के माने आते हैं बंद से हो जाने के, क्लोज लेटर्स, आवाज जहां पर बंद सी हो जाती है। इसका ऑपोजिट है इन्फिताह या मुनफतिहा। इन्फिताह या मुनफतिहा के माने आते हैं खुले खुले से, ओपन लेटर्स, खुली खुली सी आवाज से पढ़े जाने वाले हरफे, खुलने वाले हरफे, बंद होने वाले हरफे, मोटे हरफे, बारीक हरफे, सख्त पढ़ने वाले हरफे, नर्म पढ़े जाने वाले हरफे, जिसमें सांस बंद हो जाती है, आवाज जारी रहती है। ज़ईफ हरफे, कवी बुलंद हरफे। नेक्स्ट फिफ्थ वन है इज़लाक या मुज़लका।
तेजी से अदा होने वाले हरफें। इज़लाक़ या मुज़लक़ा, तेजी से अदा होने वाले हरफें। इस्मात या मुस्मता, सॉरी, रुकने वाले हरफें। तो इस तरीके से ये हो गया है सिफत लाजिमा मुतज़ादा के टाइप्स। नेक्स्ट पढ़ेंगे गैर मुतज़ादा। इसको एक बार जल्द से जल्द रिफर कर लें। पीडीएफ मैं इंशाल्लाह सेंड कर दूंगी, तो आप इस इत्मीनान से लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे अभी विदाउट ऑपोजिट के सिफात। सिफात है लाजिमा गैर मुतज़ादा, यानी कि वो सिफात जिसमें कोई जिद नहीं है, कोई ऑपोजिट नहीं है, बल्कि ये सिर्फ सिफात होते हैं। तो सिफत लाजिमा गैर मुतज़ादा 8 टाइप्स के हैं, जिसमें सिफत तकरार, सिफत सफ़ीर, सिफत लय्यना, सिफत इनहराफ, सिफत तफशी, सिफत कलकला, सिफत गुन्ना, सिफत इस्तितालत है। आपके सारे डाउट्स जो है मैं इंशाल्लाह देखकर चैट बॉक्स में आफ्टर क्लास इसको जो है कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। तो अभी पहले हम गैर मुतज़ादा में देखेंगे और क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं एग्जाम पेपर में, इसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे। पहले हम ये कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद सारी चीजें। तो सिफत लाजिमा गैर मुतज़ादा में जिद नहीं होती है, ये 8 टाइप्स के हैं। फर्स्ट वन है सिफत सफ़ीरा, सिफत सफ़ीर, जिसके 3 हरफ हैं, सीन, सौद और जा। सीन, सौद और जा, ये तीनों हरफों में अगर आप नोट करेंगे तो सीटी की सी आवाज आती है। सफ़ीरा के माने ही सीटी सी की आवाज के हैं। तो जैसा कि वो पेज पर भी हम माने लिखने के लिए कहे थे, यहाँ पर भी आप जो है ब्रैकेट में माने लिख लें तो अच्छा हो जाता है। उसको आप एक्सपैंड करके सेंटेंस फॉर्म में एग्जाम में लिख ले सकते हैं और समझ सकते हैं। एक एक कर देखेंगे तो सिफत सफ़ीर में सफ़ीरा के लग़वी माने आते हैं सीटी के। तो तजवीद में इसके माने हैं सीटी की तरह तेज आवाज निकल जाना। हर्फ सफ़ीरा 3 है, सीन, सौद और जा। तीनों का अगर आप पढ़कर देखेंगे तो अश हर्फ मोटा है लेकिन सीटी की सी आवाज आ रही है, महमूसा हर्फ भी है तो एयर फ्लो भी होगा। आश मुस्तालिया है, मोटा पढ़ा जाएगा। सफीरा है, सीटी की सी आवाज आएगी। महमूसा है, हम्स की कैफियत होगी। आश, इस, उस, ये स्वाद है। नेक्स्ट है सीन।
हर्फ सीन में भी देखेंगे तो ये भी हर्फ महमूसा है, लेकिन यहाँ पर मुसालिया नहीं है। हर्फ बारीक होना चाहिए। बारीक होने की अलामत यही है कि जबान मुंह में फैलाकर पढ़ेंगे। स्वाद में मोटा है तो जबान का पुष्ट हिस्सा ऊपर की तरफ माइल कर कर पढ़ेंगे। सीन बारीक है तो जबान मुंह में फैलाकर पढ़ेंगे। दोनों में सीटी की सी आवाज भी होगी और महमूसा कंडीशन भी है, हम्स की आवाज भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर स्वाद अस, सीन अस, जबान मुंह में फैलाकर अस, इस, उस। तो हर्फ सफीरा को अदा करते वक्त इस सीटी की तरह तेज आवाज निकल जाती है। जब सनाया और ओलिया और सनाया सुफला मिलते हैं तो हर्फ की अदायगी में तो इनमें सीटी सी आवाज आती है। तो सनाया सुफला ऊपर का हिस्सा, मुंह के ऊपर का हिस्सा, दांतों के ऊपर का हिस्सा। सनाया सुफला नीचे का हिस्सा, ओलिया ऊपर का, सुफला नीचे का हिस्सा। नेक्स्ट है कसब, अजवाज, स्वमद, अल इंसान। सफीर के माने हैं सीटी की सी आवाज के। इसके अलावा जो सिफात होते हैं वो सिफत लाजिमा मुतज़ादा के, वो भी अप्लीकेबल यहाँ पर भी होते हैं। सिफत लाजिमा गैर मुतज़ादा के ही कंडीशन अप्लाई नहीं होना चाहिए, सिफत लाजिमा मुतज़ादा के भी अप्लाई हो सकते हैं। तो सीन, सौद और जा, ये तीनों हरफों में सीटी की सी आवाज आती है। इसके अलावा और 5 सिफात जो आप अपोजिट्स के साथ देखे हैं वो भी यहाँ पर अप्लीकेबल है। तो ये 3 हरफों में 6 सिफात हो जाते हैं। सीन, सौद, जा ये विदाउट सिफात के हैं। इसके अलावा जो 5 हमने स्टार्टिंग में विथ ऑपोजिट्स में देखे हैं वो भी हैं। तो इस तरीके से ये 3 हरफों में 6 सिफात हो जाते हैं। सीन, सौद और जा में 6 सिफात हो जाते हैं, 5 विथ ऑपोजिट्स के, ये एक विदाउट विदाउट ऑपोजिट का। तो इस तरीके से हम पूरे देखेंगे, इसका पेज या पीडीएफ भी मैं डाल दूंगी, तो समझ सकते हैं कि एक एक हर्फ में कितने सिफात हैं, कितने आप जो है इम्पोर्टेंट है जिसको आप महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट सिर्फ लीन के बारे में है, जिसके बारे में तो आप बहुत बार सुने होंगे। हर्फ लय्यिना या सिफत लय्यिना जिसे हम कहेंगे, सिफत लय्यिना या सिफत लीन हर्फ लीन के अलामत के साथ ही है। हर्फ लीन के बारे में आपने सुना होगा कि 2 हरफे ऐसे हैं जो हर्फ लीन के हैं, या और वाव। ये 2 हरफों की कंडीशन ये होनी चाहिए कि या साकिन से पहले भी जबर हो और वाव साकिन से पहले भी जबर हो, या साकिन से पहले जबर और वाव साकिन से पहले जबर जब भी आता है तो यहाँ पर हम नरमी के साथ अदायगी करते हैं। हर्फ की अदायगी जो जबर वाले हरफे होते हैं उसकी अदायगी नर्म हो जाती है। तो या साकिन जिससे पहले फतह हो, वाव साकिन जिससे पहले फतह हो। लीन का मतलब आसानी है और नरमी है। नरमी और आसानी के साथ ये कंडीशन को अप्लाई करना है जब वाव और या साकिन हो और इससे पहले फतह हो, जबर वाले हरफे हो, तो इनके मखरज से आवाज आसानी से अदा हो जाती है। कौन से मखरज से? जबर वाले हरफों की मखरज से आवाज नरम सी हो जानी चाहिए। अगर हर्फ लीन के बाद हर्फ पर सुकून हो और आर्जी सुकून से रुख लेना हो तो यहाँ पर मद्दे लीन की अलामत हो जाती है। मद्दे लीन की अलामत 4 से 6 हरकत के बराबर होगी। ये वक्त के दौरान होगा। एट द टाइम ऑफ वक्त, लास्ट वर्ड को देखकर हम समझना है कि यहाँ पर हर्फ लीन है, तो हर्फ लीन मद्दे लीन में बदल जाता है जब आखिरी हर्फ पर आप आर्जी सुकून या असली सुकून की हालत में वक्त करते हैं। तो वक्त के दौरान हरफलीन की अलामत 4 से 6 हरकत के बराबर खींचकर वक्त की जाएगी। वसल में हरफलीन की अलामत नरमी के साथ जल्द अदा कर दी जाएगी। तो वक्त के टाइम पर यहाँ पर थोड़ा सा खींचकर हमको वक्त करना होता है, जैसे कि खौफ। खौफ वर्ड अगर आप देखेंगे तो कहाँ पर आएगा? कौन से सूरे में आएगा? सूरतुल कुरैश।
सूर्य कुरैश पढ़कर देखिए, लास्ट में खौफ आता है। लिईलाफि कुरैश में देखेंगे तो लास्ट में खौफ आता है, जहां पर ये मद्देलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। वाउ साकिन से पहले खौ पर जबर, या हरफलीन की अलामत। फा को अगर आप आरजी सुकून देकर वक्त करेंगे तो 2 से 4, 4 से 6 हरकत के बराबर खींचकर वक्त करेंगे। वक्त के दौरान हरफलीन की अलामत मद्देलीन में कन्वर्ट हो जाती है और मद्देलीन को बढ़कर खींचा जाता है। तो आप अपनी सांस के मुताबिक खींचना चाहिए। 2 हरकत, सांस अच्छी है, पूरी आयत पढ़ने के बाद भी आपके पास अच्छी सांस है तो 4 हरकत, और अच्छी है तो 6 हरकत। तो ये डिपेंड करता है आपकी सांस पर। कम सांस है तो थोड़ा सा खींचे, ज्यादा है तो 4 हरकत, 4 सेकेंड 4 काउंट, 6 हरकत 6 सेकेंड 6 काउंट। तो ये आपकी सांस पर डिपेंड करता है। बस इतना याद रखना है कि वस्ल में हरफ-ए-लीन नर्म पढ़ा जाता है और वक्फ में हरफ-ए-लीन मद्दे-लीन में बदल जाता है। तो ये हो गया है लीन के बारे में। नेक्स्ट है इनहिराफ या मुनहरिफा। ये विदाउट ऑपोजिट्स के 2 हरफे हैं, लाम और रो। तो अगर आप नोट करेंगे तो लाम और रो के भी जो है कितने सिफात हो जाते हैं, 6 सिफात हो जाते हैं। रो और एक बार आया थे। तो रो ऐसा हर्फ है जिसमें सबसे ज्यादा सिफात पाए जाते हैं। टोटल 7 सिफात हो जाते हैं, क्योंकि 5 सिफात विद ऑपोजिट्स के होंगे हर्फ रो में और 2 सिफात विदाउट ऑपोजिट के होंगे हर्फ रो में। एक ये इनहराफ या मुनहरिफा, एक ये तकरार और तकरार का हर्फ होता है। तो इस तरीके से लाम और रो के 6 सिफात में हम देखेंगे। इनहराफ का मतलब बहाव का, फिर जाना। कैसा बहाव होता है, मखरज का क्या पॉइंट है लाम और रो का, रिवाइंड कर लें। जबान की नोक के हरफे हैं ये, तरफुल लिसान जिसे आप कहेंगे। तो जबान की नोक के ये 2 हरफे, तरफुल लिसान के 2 हरफों में आवाज इनहराफ की होती है। इनहराफ या मुनहरिफा यानी कि आवाज थोड़ी सी बेंड हो जाती है। कैसा बेंड होगी, डायरेक्ट जबान की नोक का इस्तेमाल नहीं होता है। जबान की नोक का पिछला हिस्सा, बैक साइड ऑफ द टंग, टिप ऑफ द टंग के थोड़ा सा निचले का हिस्से से ये 2 हरफों की अदायगी होती है। हर्फ रो या हर्फ लाम। अल आर, पढ़कर देखें तो समझ में आ जाएगा। अल और आर। तो ये बेंडिंग लेटर्स कहा जाता है, जिसमें पलटने वाले हरूफ, मुनहरिफा के माने पलटने वाले हरूफ। और ये 2 हरफों में क्या होता है, इन दोनों हरफों की अदायगी के वक्त जबान की नोक और जबान का की नोक की पीठ पलट कर अदा की जाती है। यानी कि वह इसका मखरज यही है, जबान की नोक का पुष्ट हिस्सा ऊपर के दांतों के मसोड़ों को लगेगा तो ये 2 हरफे अदा होंगे। मसोड़ों वाले हरफे हैं, गम्स वाले लेटर्स। 3 हरफे हैं मसोड़ों के, लाम नून रॉ। तो ये तीनों में यहाँ पर देखेंगे तो ये 2 हरफों में जबान का की नोक का निचला हिस्सा इस्तेमाल किया जा रहा है। इसीलिए ये बेंडिंग लेटर्स में लिया गया है। इनहिराफ हरफे हैं जिसमें जो है आवाज पलट जाती है। इन इनहिराफ हो जाता है, बहाव के साथ आवाज पलट जाती है। इनहराफ का मतलब बहाव यानी कि आवाज फिर जाना, पलट जाना। हर्फ इनहराफ 2 है, लाम और रो। हर्फ लाम में आवाज लाम के मखरज से टकरा कर पीछे की तरफ फिर जाती है और साइड से बाहर निकल जाती है। अल अल। और हर्फ रो में आवाज पीछे से आते हुए तकरार की वजह से आवाज सामने से निकल जाती है। आर आर।
لام اور را کو ادا کرنے کا صحیح مخرج سے ادا کیا جائے تو صفت انحراف خود بخود ہو جائے گا. تو اس میں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مخرج اگر صحیح سمجھ لیں تو اس کا پروننسیشن خود بخود صحیح ہو جاتا ہے. صفات بھی ادا ہو جاتے ہیں اور تلفظ بھی صحیح ہو جاتا ہے. پروننسیشن پوائنٹ یہی ہے کہ زبان کی نوک کا تھوڑا سا نچلا حصہ اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں کو لگنے سے یہ دو حرفیں پڑھے جاتے ہیں. تو یہ ہو گیا ہے صفت منحرفہ یا انحراف. نیکسٹ ہے صفت تفشی. تفشی یعنی کہ ایکسپینڈ، پھیلنا. تو ایک ہی حرف ہے ایکسپینڈنگ لیٹر دیٹ از شین جس میں آواز پھیلی ہوئی ہوتی ہے. تفشی یا منفتش. یہ حرف صرف شین حرف میں پایا جاتا ہے، جیسا کہ یشفع، یشفع، شیئن، قریش، من الشیطان، والشمس. تو حرف شین تفشی والا حرف ہے. تفشی کے معنی پھیلاؤ کے ہیں. ایکسپینڈنگ لیٹر ہے. یہ ایک ہی حرف ہے. تفشی کے معنی منہ میں آواز کا پھیلنا. صفت تفشی حرف شین کے اندر پائی جاتی ہے. شین کو ادا کرتے وقت اس کے نکلنے کی جگہ میں آواز پھیل سی جاتی ہے. مخرج کا پوائنٹ کیا ہے کوئی بتا سکتے ہیں؟ چیٹ باکس میں ٹائپ بھی کر سکتے ہیں. شین کا مخرج شجری. درمیانی طرف اللسان کا سوری وسط اللسان. بہت اچھا. وسط اللسان کا حرف زبان کا درمیانی حصہ مخرج شجری. زبان کا درمیانی حصہ منہ کی چھت کا درمیانی حصہ جب ملتا ہے تو حرف شین پڑھا جاتا ہے. تو حرف شین کے بھی ٹوٹل 6 صفات ہو گئے ہیں. 5 صفات صفت لازمہ متضادہ کے، ایک صفت صفت لازمہ غیر متضادہ کے، ایک صفت ہے تفشی، اور 5 صفات آپ جو ہے صفت لازمہ متضادہ میں پڑے ہیں. تو یہ ہو گیا ہے تفشی. زبان کا درمیانی حصہ، زبان کا درمیانی حصہ وسط اللسان جسے ہم کہیں گے، جس کا مخرج نیم مخرج شجری ہیں. ساری چیزیں صحیح ہیں. نیکسٹ ہے صفت تکرار. صفت تکرار میں اگر آپ دیکھیں گے تو حرف را ہے وداؤٹ اپوزٹس میں. یہ سیکنڈ والا صفت ہے را کا. ایک صفت آپ نے انحراف میں دیکھا ہے. انحراف یا منحرفہ میں بھی آپ نے دیکھا ہے لام اور را 2 حرفیں ہیں، اور تکرار میں بھی ایک حرف ہے را. تو صفت لازمہ غیر متضادہ میں ہی لام کے را کے 2 صفات ہیں، لام کے نہیں، را کے. وداؤٹ اپوزٹس کے را کے 2 صفات، وتھ اپوزٹس کے را کے 5 صفات. تو ٹوٹل ہو جاتے ہیں را کے 7 صفات. تو میکسیمم صفات حرف را کے ہیں جو 7 ہیں. تو اس کے معنی ہے تکرار کے چیز کا بار بار ہونا. صفت تکرار حرف را میں پائی جاتی ہے. ار نہیں کرنا، بار بار ہونا تو بار بار کرنا نہیں، وہ خود بخود بار بار ادا ہو جاتا ہے. اس کا کنڈیشن یہی ہے کہ مکررہ کے معنی بار بار ادا ہونے والا حرف، بار بار ادا ہونے والا حرف. مکررہ یا تکرار کے معنی ہی یہ ہے کہ یہ حرف کی ادائیگی جب مخرج کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کا تلفظ ایسا دکھتا ہے کہ یہ بار بار ہو رہا ہے، لیکن ہم کو بار بار کرنا نہیں ہے. را زبر را ہی ہوتا ہے. آر، را کو ساکن کر کر حمزہ والا زبر لگا کر پڑھیں گے تو آر، ار نہیں. اور مشدد را میں بھی ہم کو ڈبل بار نہیں پڑھنا ہے، یعنی کہ تکرار نہیں، زیادہ نہیں کرنا ہے. حرف ڈبل بار پڑھا جا رہا ہے یعنی کہ آپ کو تکرار نہیں کرنا ہے. اور تسر، حرمت، حرمت را درمیان میں ہے اور ساتھ ہی ساتھ مشدد ہے. تو یہاں پر درمیان میں اگر را آتا ہے اور مشدد حالت میں کوئی بھی حرف آتا ہے اور درمیان میں ہو تو کیا ہوتا ہے کہ اس کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے اور اس کا خود حرف پڑھا جائے گا.
تو اس طریقے سے یہ حرف ڈبل ہوتا ہے، لیکن تکرار آپ کو بار بار کرنا نہیں ہے. حرف کی ادائیگی ڈبل ہونی چاہیے، تکرار بار بار کرنا ہے، یہ دونوں میں ڈفرینس ہے. تو اس کو سمجھنا ہے، اور اگر سمجھیں گے تو یہی محسوس ہوگا کہ تکرار کے رو والا مشدد والا رو جو ہے شدت کی وجہ سے ڈبل پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کی آواز میں زیادہ تکرار ہوگا تو یہاں پر پھر جو ہے اس کا تلفظ صحیح ادا نہیں ہوگا. تو اسی لیے اس کو الرحیم، الرحمن میں آپ دیکھ سکتے ہیں رو مشدد ہے، تشدید کے ساتھ ہیں تو ڈبل پڑھا جائے گا، لیکن زیادہ نہیں کرنا ہے. حرف رو کو ادا کرتے وقت زبان کی نوک میں حلقی کی ہلکی سی کپکپاہٹ ہوتی ہے، ہلکی سی کپکپاہٹ ہوتی ہے. اور حرمت الرحمن، مفر، مفر میں رو شدت کے ساتھ ہے اور یہاں پر وقف کرنا ہے. وقت کے دوران بھی آپ کو رو پر تکرار زیادہ نہیں دینا ہے. تسر، مفر، حرمت الرحمن، کانپنا، لائٹ کپکپاہٹ کے معنی تھوڑا سا کانپنا، شیورنگ. تو زیادہ شیور نہیں ہے آواز میں، لائٹ، جسٹ فار اے سیکنڈ، اور زیادہ نہیں کرنا بھائی. ان شارٹ یہی ہے کہ تکرار کے معنوں میں بھی آپ کو رو کو ریپیٹیڈلی نہیں پڑھنا ہے، اس میں بار بار خود ہی ریپیٹ ہو جاتا ہے، آپ کو اپنے سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بائی ڈیفالٹ اپنی آواز میں یہ ہو جاتا ہے. اسی لیے یہ صفت تکرار. لاسٹ میں ہے استطالت، سوری اور ہے صفت لازمہ غیر متضادہ کا نیکسٹ صفت ہے استطالت. استطالت میں بھی ایک ہی حرف ہے، حرف ضاد. استطالت کے معنی طویل ہونا. ضاد کا مخرج کیا ہے، مخرج کا پوائنٹ؟ حافت اللسان، زبان کے کنارے، کارنرز، باؤنڈریز آف دی ٹنگ. ٹپ آف دی ٹنگ اینڈ باؤنڈریز یا کارنرز آف دی ٹنگ میں فرق ہے. ٹپ آف دی ٹنگ زبان کی نوک کو کہا جاتا ہے. باؤنڈریز کا کارنرز یا زبان کے کنارے، زبان کے کنارے، لیفٹ کنارہ، رائٹ کنارہ. اس طریقے سے ضاد کا مخرج دیکھا جائے تو زبان کا دایاں یا بایاں کنارہ اوپر کی داڑوں کی جانب لگنے سے حرف ضاد پڑھا جاتا ہے. تو کنارہ کتنا لمبا ہے، زبان جتنی لمبی کنارہ اتنا لمبا. تو یہاں پر استطالت کے معنی ہی ہے طویل ہونا، لمبا ہونا. elongated لیٹر ایک ہی حرف ہے elongated لیٹر کا. تو یہاں پر استطالت میں حرف ضاد دیکھیں گے تو زبان کا دایاں یا بایاں کنارہ اوپر کے داڑوں کے جانب لگنے سے حرف کی ادائیگی ہوتی ہے. تو اسی لیے یہ حرف استطالت میں آتا ہے، طویل لمبا ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے، مستعلیہ ہے. ضاد جہر والا حرف ہے، استطالت والا حرف ہے، استعلا یا مستعلیہ والا حرف ہے، اطباق یا مطبقہ والا حرف ہے. تو اس کی آواز سب سے زیادہ موٹی ہوتی ہے اور ایکسپینڈڈ ہوتی ہے، سوری elongated ہوتی ہے. ایکسپینڈڈ حرف شین ہے، elongated حرف ضاد ہے. نیکسٹ ہے غنہ. نیکسٹ صفت ہے غنہ. غنہ کے بارے میں تو سب کو معلوم ہوگا الحمدللہ سے، جو نیسل ساؤنڈ ہوتی ہے، ناک کی بانس سے جو ادا ہوتا ہے غنہ ہے. ناک کی بانس میں آواز کو لے کر جا کر آواز کو ریلیز کرنا، یہ غنے میں آتا ہے. اور غنہ میں اور مخرج خیشومی کے دو حرفیں آپ نے دیکھے ہوں گے، مخرج خیشومی ناک کی بانس کے، اور وہ دو حرفیں ہیں نون اور میم. دونوں حرفوں میں اگر دیکھیں گے تو اس کا غنہ کب اسٹرانگ ہوتا ہے، جب دونوں حرفیں تشدید کے ساتھ ہوں. غنہ کا مطلب ہے آواز کو ناک میں خیشوم میں گھمانا، اور تشدید کے ساتھ حرفیں آتے ہیں دو حرفیں.
जो इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो है नून और मीम। ये दोनों हरफों का गुन्ना सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। गुन्ने की मकदार 2 काउंट्स के बराबर होनी चाहिए, 2 हरकत के बराबर होनी चाहिए, 1 अलिफ के बराबर होनी चाहिए। माने यह है कि 2 सेकेंड्स के बराबर आपको नाक में आवाज को घुमाकर आवाज को रिलीज करेंगे तो गुन्ना होगा। तो ये नेसल लेटर्स भी कहे जाते हैं। कौन से 2 हरफे? नून और मीम। और जब ये दोनों हरफे अगर तशदीद के साथ हों तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग गुन्ना होता है। इन मीम इन्ना अअतैनाकल कौसर। इन्ना अतैना इन्ना अअतैनाकल कौसर मिम्मा। तो ये दोनों हरफे जब तशदीद के साथ होते हैं तो इसका गुन्ना स्ट्रांग होता है, बाकी सारे गुन्ने जो होते हैं वो सारे वीक होते हैं। इदगाम का गुन्ना, इख्फा का गुन्ना, ये कमजोर गुन्ने जिसमें आप जो है जल्द से जल्द नाक में आवाज को डालना, निकाल लेना, ज्यादा देर तक के घुमाना नहीं। घुमाएंगे 2 ही हरफों में जब ये 2 हरफे तशदीद के साथ हों तो। नेक्स्ट लास्ट सिफ्त है आपकी जो है कलकला की। तो कलकला के माने हैं आवाज का पलट कर वापस आना, जैसा कि इको में होता है, खाली घर में होता है, कहीं पर भी आप आवाज पलट कर वापस आती है। जब 2 बर्तन टकराते हैं, बर्तन नीचे गिर जाता है, जब खड़खड़ाहट फड़फड़ाहट की आवाज होती है, ये आवाज को हम कहेंगे कलकला वाला, कलकला की आवाज जिसमें इको की आवाज होती है, डिस्टरबेंस होता है। मखरज से टकराव जब होता है तो कलकला होता है, ये बात याद रखना। मखरज से टकराव जब होता है तब कलकला होता है। मखरज से टकराव यानी कि मखरज के पास जाकर आवाज में टकराव की आवाज आना। कलकला के माने हैं इको या डिस्टरबेंस के जिसमें आवाज पलटकर वापस आती है। इसके 5 हरफे हैं, कौफ तौबा जीम दाल, जिसके का मजमुआ है कुतुब जद। कुतुब जद। जब भी इन हर्फ पर जज्म हो, ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या जज्म हो तभी कलकला होगा, जज्म नहीं नो कलकला। 5 लेटर्स जिस पर जज्म हो तभी कलकला होता है, आरजी हो या असली हो। आरजी यानी कि जो हम वक्त के दौरान करते हैं, लास्ट लेटर को साकिन करके वक्त करते हैं, इसको आरजी कहा जाता है। असली यानी कि जो कुरान शरीफ में पहले से होता है साकिन, जिसको आप कुछ भी नहीं करते, अकॉर्डिंग टू कोई रूल्स भी नहीं करते और कभी भी नहीं करते, तो ये असली कुतुबुज्जद्दीन मजमुआ है। ये आवाज का कॉम्बिनेशन ऑफ 5 लेटर्स, कुतुबुज्जद्दीन जो कलकला का मजमुआ है। तो जब भी इन हरफ पर जज्म हो तो इनकी आवाज मखरज से टक्कर खाकर अलग सी हो जाती है। कलकला के 3 लेवल्स हैं, टाइप्स नहीं है, लेवल्स हैं। यानी कि कितना स्ट्रॉन्ग कलकला होना चाहिए, कितना वीक होना चाहिए, कितना मॉडरेट होना चाहिए, ये लेवल्स में आता है, टाइप्स में नहीं होता। तो फर्स्ट वन है कलकलाए कुबरा, जिसे आप कलकलाए अकबर भी कहेंगे। सेकेंड वन है कलकलाए वुस्ता। थर्ड वन है कलकलाए सगरा। तो कलकलाए कुबरा कब होता है? इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, अगर सिफात के में कलकला है तो। कलकला का अगर अलग से क्वेश्चन है तो सारे 3 लेवल्स को डिस्क्राइब करना चाहिए। अगर 3 लेवल्स को डिस्क्राइब नहीं करना है, यानी कि सिफात में आ रहा है या तो यहाँ पर आपको इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है। सिफात में क्या क्या लिखना है इंशाल्लाह अभी बताएंगे हम। लेकिन अगर कलकला का अलग से क्वेश्चन है तो सारे 3 लेवल्स को आपको डिस्क्राइब करना होता है। तो 3 लेवल्स को डिस्क्राइब करने के लिए इसको गौर से सुन लें। कलकला कुबरा या कलकला अकबर कब होता है? जब आखिरी हर्फ जो वक्त के दौरान लास्ट लेटर कौफ तौबा जीम दाल में से हो, साकीन हालत में हो और मुशद्दद हालत में हो। सूरतुल लहब में होता है तब्बत यदा अबी लहबियों व तब व तब। तो बा की हरकत साकिन कर कर वक्त की जाती है और बा पर तशदीद भी है, तो इसका कलकला जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है।
बा का मखरज क्या है? मखरज से टकराव होना चाहिए कलकला के मानों में। मखरज यह है कि दोनों होंठों का हक है, हक बा। तो दब्बा के दोनों होंठ बंद करके झटके से खोल देना, तो स्ट्रॉन्ग कलकला होता है। वो तब। नेक्स्ट है कलकलाए वुस्ता। तो कलकलाए वुस्ता कब होता है? जब भी हर्फ कौफ को अबा जीम दाल में से कोई भी हर्फ वक्त के दौरान साकीन हो, तजदीद ना हो। तजदीद हो तो कलकलाए कुबरा या अकबर, तजदीद ना हो तो कलकलाए वुस्ता। जैसे कि कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, फलक मिन शर्रि मा खलक, फलक, खलक। यह कलकलाई वुस्ता जहाँ पर सिर्फ कौफ कौवा जीम दाल में से वक्त के दौरान लास्ट लेटर पर आरजी सुकून या असली सुकून हो तो कलकलाई वुस्ता, इसका लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है। कलकलाई कुबरा या अकबर में तजदीद होने की वजह से स्ट्रॉन्ग कलकला होता है, या स्ट्रॉन्गेस्ट कहें आप। स्ट्रॉन्गेस्ट कलकला कलकलाई वुस्ता में स्ट्रॉन्ग कलकला, कलकलाई सगरा में वीक कलकला। कलकलाई सगरा कब होता है? जब दरमियान में, यानी कि वस्ल में वस्ल में कलकला जो है दरमियान में आए। कौफ तोजा बा जीम दाल में से हर्फ साकिन इन बिटवीन हो, आयत के दरमियान में, कलमे के दरमियान में, वक्त के टाइम पर ना हो। वक्त के टाइम पर हो तो कलकलाए वुस्ता या कलकलाए अकबर या कलकलाए कुबरा कहें। कलकलाए कुबरा या अकबर वक्त के टाइम पे साकिन भी हो, तशदीद भी हो। कलकलाए वुस्ता सिर्फ साकिन हो। कलकलाए सुगरा दरमियान में हो, इन बिटवीन हो। तो इस तरीके से यहाँ पर इसके डेफिनेशंस भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये पीडीएफ में सारी चीजें हुई हैं, सारी चीजों को कवर किया है जो सिफात में आते हैं। सिफ्त का चैप्टर इस तरीके से कंप्लीट हुआ है। इसके क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से आएंगे। कलकलाए वुस्ता दरमियान में होता है, जैसे कि क़द अफ़लह। क़द अफ़लह में दाल की आवाज में कलकला होते हुए हमको हमजा के साथ मिलाकर पढ़ना है, तो इसमें हमारी आवाज हमजा में भी चली जाएगी, हमजा से मिला दी जाएगी, ज्वाइन कर दी जाएगी, इसीलिए इसका जो कलकला होता है वो कमजोर सा होता है। या दुखुलूना, फलाक में देखेंगे तो उसके बाद वाला कोई हर्फ नहीं है, वक्त कर देते हैं हम, इसलिए ये कलकला है उसको। अल हज, अल हक, इसमें देखेंगे तो यहाँ पर साकिन के साथ साथ मुशद्दद हर्फ भी है, तशदीद भी है, इसीलिए इसका कलकला सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये कलकला कुबरा या अकबर में आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे। तो क्वेश्चंस के हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चंस या तो पूरा पूछा जाएगा, यानी कि सिफात के बारे में लिखिए, सिफात के टाइप्स लिखिए, यानी कि आपको पूरा लिखना है। पूरा लिखने में आप क्या क्या कवर करना? टाइप्स कवर करना, डेफिनेशंस कवर करना। पूरे बहुत बहुत डेफिनेशंस हैं, 1 to 2 लाइन डेफिनेशंस एज वेल एज 2 to 2 एग्जाम्पल्स। अब जहर टर्म्स के 3 to 4 पॉइंट्स है पीडीएफ में, आप एक पॉइंट लीजिए, जैसे कि मानो में ब्रैकेट में लिखने के लिए मैंने बोला है, वो उसको ही आप जो है एक लाइन में डिस्क्राइब कर दे सकते हैं, उसको डिस्क्राइब कर दें, और 2 2 एग्जाम्पल्स। तो ये 10 पॉइंट्स हो जाते हैं, 10 पॉइंट्स के साथ 2 एग्जाम्पल्स हो जाते हैं, तो यही सबसे ज्यादा हो जाएगा। फिर सिफत लाजिमा गैर मुतज़ादा के भी इसी तरीके से है कि 8 गैर मुतज़ादा के सिफात है, तो ये 8 सिफात के लेटर्स एज वेल एज शॉर्ट शॉर्ट डेफिनेशंस एंड 2 2 एग्जाम्पल्स। लेटर्स इंपॉर्टेंट है, तो लेटर्स को भूलना नहीं है। तो मजमुआ याद कर लें तो लेटर्स बाकी के बचे हुए बोलकर आप 18 है ऐसा भी लिख दिए तो चलता, तो मजमुआ लिखना नहीं भूलना। 10 का मजमुआ, 8 का मजमुआ, 6 लेटर्स का मजमुआ, 7 लेटर्स का मजमुआ, जो भी मजमुआ है वो लिखना है। एज वेल एज
اگر آپ وتھ اپوزٹس میں لکھ رہے ہیں تو ریمیننگ لیٹرز اتنے ہوتے ہیں، ایسی بھی لکھ دے تو چلتا ہے، باقی کے ریمیننگ پورا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر جس کو انگلش فارم میں ہونا ہے وہ انگلش فارم میں لکھ لیں، اگر جس کو اردو فارم میں ہونا ہے وہ اردو میں بکس میں سے دیکھ کر لکھ سکتے ہیں، جو کتاب آپ لوگوں کو ڈالی گئی ہے اس میں آپ کو اردو میں مل جائے گا۔ رومن انگلش والے پی ڈی ایف جو ہے مل جائے گا پی ڈی ایف۔ ان شارٹ زیادہ طویل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کور نہیں ہوتا۔ اگر آپ بہت سارا ٹائم جو ہے صفات کے چیپٹر پہ یا صفات کوشچن پہ لے کر بیٹھ گئے تو آپ کو منیمم 3 آورس میں پورے کوشچنس کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ اگر آپ یہ کوشچن میں تھرو ہیں تو اٹیمپٹ کریں، نہیں ہے تو چھوٹا کوشچن وہ ہے وہ لے لیں۔ جو اٹیمپٹ کرنے کے خواہش مند ہے وہ خواہش مند لوگ جو ہے غور سے پہلے اس کے ٹائپس کو، یعنی کہ 10 نیمز جو ہیں اس کا یا تو سنگولر فارم پڑھیے یا پلورل فارم، کوئی بھی ایک فارم پڑھیے، اس کے میننگ پڑھیے، اس کے لیٹرز پڑھیے، دو ایگزامپلس پڑھیے۔ اس کے علاوہ کوشچن میں صفت لازمہ متضادہ اگر پوچھا تو آپ کو 10 پوائنٹس لکھنا ہے، 10 صفات لکھنا ہے۔ صفت لازمہ غیر متضادہ پوچھا تو 8 صفات لکھنا ہے، دونوں پوچھا تو پورا لکھنا ہے۔ نئی صفات کے بارے میں لکھیے بول تو بھی پورا لکھنا ہے۔ نئی حرف کے بارے میں ایسا بھی پوچھ سکتا ہے کہ کچھ حرفیں دیے جائیں 4 to 5 لیٹرز، ضاد ہے، ضاد کا مخرج اور صفات لکھیے، تو مخرج کا پوائنٹ جو بھی ہے لکھنا ہے، اور اس کے یہ صفت بنتے ہیں، صفت کے نیمز لکھنا ہے۔ 5 لیٹرز ایسے دیے جاتے ہیں، موسٹلی ایسا کوشچن آتا ہے کہ 5 لیٹرز دیے جاتے ہیں اور یہ 5 لیٹرز کے مخرج ایز ویل ایز صفات لکھنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو مخرج، جو بھی مخرج کا پوائنٹ ہے، آرٹیکولیشن پوائنٹ، وہ لکھ دینا ہے، اور پھر اس کے 5 6 یا 7 صفت جتنے بھی بنتے ہیں وہ لکھنا ہے۔ تو میں ایک پیج ڈالوں گی جس میں آپ انشاءاللہ اس کو سمجھ سکتے ہیں، جیسا کہ اب یہاں پر ہے۔ حرف با میں دیکھیں گے تو حرف با جہر میں ہے، شدہ میں ہے، استفال میں ہے، انفتاح میں ہے، اسمات میں ہے، قلقلہ میں۔ قلقلہ غیر متضادہ میں آتا وداؤٹ اپوزٹس میں، اور 5 صفت وتھ اپوزٹس میں آتے، تو 1 2 3 4 5 یہ وتھ اپوزٹس تھے۔ قلقلہ وداؤٹ اپوزٹ کا ایک، تو ٹوٹل ہو گئے 6 صفات۔ اور یہ متوسط میں بھی آتا ہے، توسط، توسط یعنی کہ درمیانی انداز سے پڑھنا، یہ حرف کی خوبی ہے، کوالٹی ہے۔ اس میں نہ زیادہ سختی ہوگی، نہ زیادہ نرمی ہوگی، نہ زیادہ آواز پلٹ کر آئے گی، بلکہ ماڈریٹ انداز سے پڑھا جانے والا حرف ہے یہ۔ تو اس طریقے سے آپ کو پریکٹس کرنا ہے، اچھے سے پریکٹس کریے۔ آپ کوشچنز ڈال سکتے ہیں چیٹ باکس میں یا انمیوٹ کر کر بھی بول سکتے ہیں۔ جو بھی انمیوٹ کر کر بولنا چاہ رہے ہیں انمیوٹ کر کر بول سکتے ہیں، مائک کو انمیوٹ کریے اور کوشچنز کر سکتے ہیں، یا نہیں انمیوٹ، if it's not possible to unmute you can type in your chat box میں بھی کوشچن ڈال سکتے ہیں۔ استطالت، حرف ضاد میں استطالت ہوتا ہے، استطالت کے معنی ہے لمبائی کے۔ ایکسپینڈنگ شین میں، elongating ضاد میں، استطالت میں elongation ہوتا ہے۔ توسط، توسط کے حرفوں میں حرف با آتا ہے، متوسط، توسط درمیانی انداز میں پڑھنے کے حرفیں۔ لن عمر میں، اچھا لن عمر میں با نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پر مل لب میں با ہے، لن عمر میں با نہیں ہے۔
लेन उम्र के 5 हरफे तवस्सुत के हैं, तो इसमें बा नहीं है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस? अनम्यूट का ऑप्शन ओपन है, आप लोग अपने आप से अनम्यूट कर कर जो भी पूछना है पूछ सकते हैं। ग्रुप में ये पेपर भी सेंड कर देंगे, और एक पेज है मेरे पास जो बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें भी है, जो के सारे सिफात एक एक हर्फ के, 5 5 है, 6 6 है, या 7 7 है, सारे सिफात मेंशन है। तो इंशाल्लाह जो है वो भी सेंड कर दिया जाएगा। और जो इंग्लिश में लिखना चाह रहे हैं उनके लिए भी सिफात का सारे पेजेस हैं सिफात के, इंग्लिश फॉर्म, रोमन इंग्लिश फॉर्म। उर्दू फॉर्म के लिए आप लोग नोट्स, जो बुक्स पीडीएफ सेंड किए गए हैं उसमें से देखकर लिख लेना है। रोमन इंग्लिश एज वेल एज इंग्लिश, दोनों के आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे। और एक हर्फ में कितने सिफात है वो भी पेज मिल जाएगा, एक एक हर्फ के टोटल कितने सिफात होते हैं वो भी मिल जाएगा। इंग्लिश के लिए ये है जो टोटली इंग्लिश में है। जिसको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है वो लोग पढ़कर देखें, इसमें और अच्छे से आपको सारी चीजें समझ में आएगी, क्योंकि ये सारे इमेजेस के साथ हैं। तो आप इमेज फॉलो अप कर कर भी जो है पढ़ सकते हैं। अगर नहीं है, आप रोमन इंग्लिश में अभी लिखना चाह रहे हैं, तो इन फ्यूचर एक बार तो भी आप जो है इसको पढ़कर देखें। पीडीएफ इंशाल्लाह सेंड कर दिए जाएंगे, तो पीडीएफ को सेव कर कर रख लें। चलिए इंशाल्लाह कल की क्लास में मिलेंगे हम। चलिए, जज़ाकमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।